गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि ॐ नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठभूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखरः ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रम स्फुरत् कराल भाल हव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद्विचित्र कल्पयोर्भुजङ्ग मौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्टयो फुरुद्विपक्ष पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्
मूर्तिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो திருவாசக முற்றோதுதல் ஞான வேள்வி திருவிழாவானது எல்லாம் அல்ல இறைவனின் திருவருளாலும் குரு அருளாலும் இங்கு இனிதே நடைபெற்று வருகிறது. இன்று காலை அருமையான திருவாசக பாடல்களை அரிக தேசியநாதர் அருமையாக பாடினார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து திருவாசகத்தை சில தேன் துளிகளை எங்களுக்கு வழங்கினார்கள். அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது நம்மை ஒரு பொருளாக்கி நாய் சிவிகை ஏற்றுவிட்ட ஒரு அருமையான ஒரு வரி அடியனுக்கு அது நினைவு வந்தது. என்னையும் ஒரு பொருளாக்கி நாயை சிவிகை ஏற்றி இன்று வரவேற்புரை நல்க வாய்ப்பளித்த மாணிக்க வாசக குழுவிற்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாமே குருவின் திருவருளால் தான் இறையின் திருவருளை நாம் பெற முடியும். திருமந்திரத்தில் பல பாடல்கள் அதற்கு இருக்கின்றன. 2 பாடல்களை மட்டும் தற்போது நினைவு கூறுகிறேன். சுத்த சிவனே குருவாய் வந்து, சுத்த சிவனே குருவாய் வந்து தூய்மை செய்து அத்தனை நல்கு அருள்காணா அதிமூடர் பொய்த்தகு கண்ணால் நமர் என்பர் உன்னியர் அத்தன் இவன் என்று அடிபணிவாரே. குருவே சிவமென கூறினான் நந்தி, குருவே சிவமென கூறினான் நந்தி, குருவே சிவம் என்பது குறித்தோரார், குருவே சிவனுமாய் கோணுமாய் நிற்கும், குருவே உரையுணர்வற்றதோர் கோவே. திருவாய சித்தியும் முத்தியும் சீர்மை மருளாத அருளும் மயக்களும் வாய்மை பொருளாய வேதாந்த போதமும் நாதன் உருவாய் அருளாவிடில் ஓர் ஒண்ணாதே. திருச்சிற்றம்பலம். எல்லாமல்ல இறைவனின் திருவருளானது குருவாக மனித உருவில் குருவாக வராவிடில் இறைவனுடைய திருவருளை நம்மால் அறிய இயலாது என்பதே இப்பாடலின் கருத்து. நம்முடைய கல்லைக்குறிச்சிக்கு வந்திருந்து குருவாக வந்திருந்து நம் அனைவருக்கும் அருளாசி செய்ய வந்துள்ள அனைத்து சன்னிதானங்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொண்டு, கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதி நெறி காட்டும் வெண்ணை பயில்வாய்மை மெய்கண்டான் சந்நிதிக்கோர் மெஞ்ஞான பானுவாகி குயிலாரும் பொழில் வேளா குறிச்சிக்குரு சத்தியஞான தேவ கைலாய மரபுடைய திருமரபு நீடூழிதழகமாதே. நம்முடைய கல்லிடைக்குறிச்சி கல்யாணபுரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. கல்லிடைக்குறிச்சியும் கல்யாணபுரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. கல்லிடைக்குறிச்சியில் ஒரு பகுதி வேளாக்குறிச்சி, கல்லிடைக்குறிச்சியில் ஒரு பகுதி வேளாக்குறிச்சி. அந்த வேளாக்குறிச்சி ஆதீனத்தை தோற்ற அருளிய திருக்கைலாய பரம்பரையில் ஸ்ரீகண்ட பரமசிவத்திடம் உபதேசம் பெற்ற
அந்த மரபில் வந்த சத்திய ஞான தேசிக தீர்க்க தரிசினிகள் 18வது குருமகா சந்நிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சத்தியஞான மகாதேவ தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகளை மடற்பாதங்களை பணிந்து வருக 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 என்று வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். நம்முடைய வேளாக்குறிச்சி மடமானது தலைமை மடமானது கல்லிடைக்குறிச்சியில்தான் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. ஆனால் நம்முடைய வேளாக்குறிச்சி மடத்தினுடைய பொறுப்பு எல்லாமே இப்பொழுது திருப்புகலூரில் தான் உள்ளது. தஞ்சாவூரில் உள்ள திருப்புகலூருக்கு நம்முடைய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள கல்லிடைக்குறிச்சி சென்றது மிகச் சிறப்பு. அந்த சிறப்பு மிக்க ஆதீனம் இவர்கள். வேளாக்குறிச்சி மடத்திற்கு திருப்புகலூர், திரு ராமணீச்சரம், திரு செங்காட்டங்குடி, திரு மீயச்சூர் கோயில்களில் பரம்பரை அறங்காவலர்கள். அது மட்டுமல்ல, திருவாரூரில் 2 கட்டளைகள். அந்த 2 கட்டளைகளுமே திருவாரூரில் கோயில்களில் நடைபெறக்கூடிய கிட்டத்தட்ட அத்துணை செயல்களும் நம்முடைய வேளாக்குறிச்சி பரம்பரையின் மூலமாகவே நடைபெற்று வருகிறது என்பதை பணிவுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக திருப்புகலூர், அதை பற்றியும் நாம் சொல்ல வேண்டும். கல்லிடைக்குறிச்சி மண்ணின் மைந்தனாக இருந்தாலும் திருப்புகலூருக்கும் சிறப்பு உண்டு. அனைவருக்குமே அது தெரிந்ததுதான். சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் மூவரும் பாடல் பெற்ற திருத்தலம் அது. அப்பர் சித்திரை சதய நாளில் முத்திரை பெற்ற தலம். சுந்தரருக்கு இறைவன் செங்கலை பொன்னாக மாற்றிய தலம். முருகநாயனார் அவதார தலம். முருகநாயனார், திருஞான சம்பந்தர், அப்பர், சிறுதொண்டர், திருநீலனக்கோர் ஆகியோர் முருகநாயனார் மடத்தில் எழுந்தருளியவர்கள். அந்த முருகநாயனார் மடம் இப்போது நம்முடைய வேளாக்குறிச்சி ஆதீனம் மடமாக திகழ்ந்து வருவது நம் அனைவருக்குமே பெருமை அளிப்பது. திருவாரூரில் அபிஷேக கட்டளை, அன்னதான கட்டளையை ஆதீனத்திற்கு உரியது. தத்துவ பிரகாசம் என்ற திங்கள் இதழை நம்முடைய ஆதீனம் அவர்கள் தொடர்ந்து வெளியிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். நம்முடைய ஆதீனத்தை பற்றி நாம் கூறிக்கொண்டே இருக்கலாம். அடியேனுக்கும் அவர்கள்தான் தீட்சை அளித்தார்கள். இந்த பகுதியில் நடைபெறக்கூடிய தீட்சை வேள்வி விழாக்களில் மற்றும் கோவில் திருவிழாக்களில் கலந்து கொண்டு அடியார் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் அருளாசி வழங்கி நம்முடைய ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆதீனம் அவர்கள் தன்னுடைய இறை அருளை குரு அருள் மூலமாக தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை மீண்டும் மாணிக்கவாசகர் குழுவின் சார்பாக வருக வருக என்று மலர்பாதம் பணிந்து வரவேற்கிறோம். அடுத்ததாக இன்றைய நிகழ்ச்சியில் செங்கோல் ஆதீனம், காசி கேதாரம் குமரி காவிரி நதி என்னும் சேது தம்புரானை மாசரு தீர்த்தத்துள்ளதோ பலனும் மற்றும் எத்தலங்கள் செயற்படனும் பூசனை இங்கத்து அர்ச்சனை முதலாம் புண்ணியங்கள் யாவையும் கொடுக்கும் தேசிகனாம் நல்லூர் சத்தியஞானி சரணம் போற்றும். ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவப்பிரகாச தேசிய சத்தியஞான பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் 103வது குருமகா சந்நிதானம் திருக்கைலாய பரம்பரை செங்கோல் ஆதீனம் பெருங்குளம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ளது. ஆதீனத்தை வருக வருக என்று மலர்பாதம் தொட்டு வணங்கி மாணிக்கவாசகர் குழுவில் வரவேற்கிறோம். நம்முடைய செங்கோல் ஆதீனத்திற்கே ஒரு சிறப்பு உண்டு. செங்கோல் ஆதீனம் தோற்றுவது 2 வகையாக இருக்கிறது. ஒன்றை அடியேன் எடுத்து கூறுகிறேன். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் திருக்குழந்தையில் நம்முடைய செங்கோல் சைவ மடம் உள்ளது. இம்மடத்தில் அகச்சந்தான குறவரான சத்தியஞான தரிசினிகள்
கைலையில் இருந்து அகத்தியரை தரிசிப்பதற்காக பொதிகை மலைக்கு வருகிறார். சத்தியஞான தரிசினிகள் அகத்தியரை தரிசிப்பதற்காக பொதிகை மலைக்கு வருகிறார். நாம் மெய்கண்டார் வரலாறில் படித்திருக்கிறோம். பரஞ்சோதி முனிவர் வருகிறார். இங்கு சத்தியஞான சித்திகள் வருகிறார். அவர்கள் வரும் வழியில் தில்லையம்பலத்தில் நடராஜரை தரிசிக்கிறார். என்ன ஒரு பாக்கியம் இல்லையா? தரிசிக்கும் போது இறை அருளால் அவருடைய பொற்கரங்களில் சிவலிங்கம் அவரது கூப்பிய திருக்கரங்களுள் வருகிறது. எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருவருளால் அவருடைய திருக்கரங்களுக்குள் சிவலிங்கம் வருகிறது. அதனை முறைப்படி பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டு வருகிறார். அவருக்கு பின் 17 மடாதிபதிகள் வருகின்றனர். 18வது பட்ட மடாதிபதியாக திகம்பர சித்தர் என்பவர் வருகிறார். அக்காலத்தில் பாண்டிய மன்னர்கள் ஒரு பிரிவினர் கொற்கையை தம்முடைய தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்கின்றனர். எப்படி மதுரையை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்கிறார்களோ அதே போல் பாண்டிய மன்னர்கள், பிற்கால பாண்டிய மன்னர்கள் கொற்கையை தங்களுடைய தலைநகராக கொண்டு ஆட்சி செய்து வருகிறார்கள். அந்த ஆட்சி செய்து வரக்கூடிய மன்னன் நடராஜரை தரிசிப்பதற்காக தில்லையம்பலத்திற்கு வருகிறார். சிதம்பரம் வருகிறார். அங்கு சிதம்பரத்தில் எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் தரிசிக்கிறார். குரு அருளாக நம்முடைய சித்தரையும் தரிசிக்கிறார். சித்தரை தரிசித்தவுடன் கேட்கிறார், ஐயா தாங்கள் என்னுடன் பாண்டிய நாட்டிற்கு வர வேண்டும் என்று கூறுகிறார். குரு அருளும் அவ்வாறே அமைகிறது. பாண்டிய நாட்டிற்கு குருவானவர் வருகிறார். அங்கு கல்லூர் என்ற சிற்றூரில் பாண்டிய மன்னர் அமைத்து தந்த திருமடத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்து கொண்டிருந்தார். சில காலங்கள் கழித்த பின்னர் சோழ மன்னர் ஒருவர் பாண்டிய நாட்டை போர் தொடுத்து வருகிறார். அவ்வாறு போர் தொடுத்து வரும்பொழுது பாண்டிய மன்னன் அந்த போரில் தோல்வியுறுகிறார். அதற்கு காரணம் அவருக்கு படைபலம் இல்லாதது. படைபலம் இல்லாததற்கு காரணம் பொருள் பலம் இல்லாதது. பொருளில்லாருக்கு இவ்வுலகில்லை, அருளில்லாருக்கு அவ்வுலகில்லை என்று கூறுவது போல் பாண்டிய மன்னனுக்கு பொருள் இல்லை. அவர் நம்முடைய சன்னிதானத்திற்கு வருகிறார். அவரை வேண்டி பணியும் பொழுது நம்முடைய சுவாமிகள் அவருக்கு செங்கலை கொடுக்கிறார். அது தங்கக்கல்லாக மாறுகிறது. அந்த தங்கத்தை கொண்டு படைபலத்தை பெருக்கி அந்த சோழ மன்னனை வெற்றி கொண்டு அவர் மீண்டும் முடிசூட்டுகிறார். அவ்வாறு முடிசூட்டும் பொழுது கொற்கையில் முடிசூட்டுகிறார். கொற்கையில் முடிசூட்டும் பொழுது அந்த செங்கோலை எடுத்து கொடுக்க வேண்டும். செங்கோலை எடுத்து கொடுத்தது நம்முடைய செங்கோல் ஆதீனத்தின் மூதாதை. எனவேதான் அந்த மடம் செங்கோல் ஆதிமடம் என்றே வழங்கப்படுகிறது. மதுரையில் எவ்வாறு மீனாட்சி அம்மன் கோவிலிருந்து செங்கோல் எடுத்து கொடுப்பார்களோ கொற்கை பாண்டியர்களுக்கு செங்கோலை வழங்குவது நம்ம செங்கோல் ஆதீனம். நம்முடைய செங்கோல் ஆதீனம் ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவப்பிரகாச தேசிக சத்தியஞான பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் நமது ஊருக்கு பலமுறை வந்துள்ளார்கள். அடியேனுக்கும் ஆசி வழங்கியுள்ளார்கள். இங்குள்ள பெரும்பான்மையோருக்கு அவரை நன்கு தெரியும். எளிமையானவர் மற்றும் பேசுவதற்கு அழகான பல புது விஷயங்கள் கூறக்கூடியவர். அவர்களை மாணிக்கவாசகர் குழுவின் சார்பாக வருக வருக என்று அவருடைய மலர்பாதம் தொட்டு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நம்மிடையே வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய குரு ஸ்ரீமத் ராஜசரவண மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் 57வது குருமகா சன்னிதானம் ஸ்ரீ கூனம்பட்டி கல்யாணபுரி ஆதீனம் கூனம்பட்டி அவர்களின் மலர்பாதம் தொட்டு மாணிக்கவாசக குழுவின் சார்பாக வருக வருகவென்று வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இறை அருள் எவ்வாறு வருகிறது என்பதை யோசிக்க வேண்டும். மாணிக்கவாசக குழு 500வது
திருவாசகம், மாணிக்க வாசகர் அருளிய 8ஆம் திருமுறை திருவாசகம். அதற்கு திருவாசக நூலை பெற்று அருளாசியுரை வழங்க வந்துள்ளார்கள் மாணிக்க வாசக சுவாமிகள். நம்முடைய இந்த குழுவை ஆரம்பித்து வைப்பதற்கு நம்முடைய கூனம்பட்டி ஆதீனமும் முக்கியமான ஒரு காரணம். நம்முடைய ஊர் மக்களில் பலருக்கு தீட்சை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை மீண்டும் மலர்பாதம் தொட்டு வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். ஆதீனத்தின் தோற்றத்தை பற்றி ஒரு சிறு: மங்கை மருகனை மாணிக்க பண்டிதனை செங்கை முகில் அன்னக்கொடி சீமானை எங்கும் பரவா நெறிகாட்டும் ஏராளன் தன்னை மறவாதிருமணமே ஆதாரமாகிய மாணிக்க வாசகர் பாதாரவிந்தம் பணிவோம். பண்டு செய்த தீதான பாவங்கள் எல்லாம் தீர்த்து ஞானோதயம் வந்து கூடிடுமே. ஆதிசைவ மடத்தில், ஆதிசைவ குலத்தில் ரத்னகிரி என்ற மலையின் ஒரு பெரியவர் பிறந்து வளர்ந்து வருகிறார். பெரியவரோட பேரை பிறகு சொல்கிறேன், குருமகா சன்னிதானத்தோட பேரை சொல்கிறேன். அவர் மாணிக்க வாசகரின் சீடர், திருவாதவூரார் மாணிக்க வாசகனுடைய சீடர். ஒவ்வொரு தலமாக அந்த பெரியவர், ரத்னகிரியில் உள்ள அந்த பெரியவர் ஒவ்வொரு தலமாக எல்லாம் வல்ல ஈசனை வணங்கி அருளாசி பெற்று வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவ்வாறு வரும் வழியில் சொக்கநாத பெருமானை பார்க்க வருகிறார்கள் மதுரையம்பலத்திற்கு. தில்லையம்பலம், வெள்ளியம்பலம். அங்கு வெள்ளியம்பலத்துக்கு வருகிறார்கள். அங்கு சொக்கநாதரையும் மீனாட்சி அம்மையும் அங்கையர்கண்ணியும் வணங்கி அருளாசி பெறுகிறார்கள். அங்கிருந்து ஒரு நாள் காலை சுவாமியை வணங்கி கொண்டிருக்கும் வேளையில் மாணிக்க வாசகர் வருகிறார். அவருடைய பார்வை அவர் மீது படுகிறது. அவரை வணங்கி மகிழ்கிறார். மதுரையம்பதியில் அந்த பெரியவருக்கு பார்வையிலேயே குரு தீட்சை கிடைக்கிறது. அங்கிருந்து பல நாட்கள் திருவாதவூராருடன் மதுரையம்பதியில் இருந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனை தரிசனம் செய்து வருகிறார்கள். ஒவ்வொரு ஊராக திருவாதவூரார் செல்லும் பொழுது அவருடன் ஒவ்வொரு தலமாக சென்று எல்லாம் வல்ல ஈசனை வணங்கி வருகிறார்கள். அவ்வாறு வணங்கி வரும்பொழுது அனைவருக்கும் தெரிந்ததுதான், மாணிக்க வாசகர் சிதம்பரத்தை அடைகிறார். அங்கு தில்லையம்பதியில் சென்று அந்த பெரியவருக்கு ஞான தீட்சையும் குரு தீட்சையும் ஞான அபிஷேகத்தையும் வழங்கி அவருக்கு மாணிக்க பண்டிதர் என்ற நாமத்தையும் சூட்டுகிறார். அந்த பெரியவர் மாணிக்க பண்டிதர். அவர்தான் நம்முடைய கூனம்பட்டி ஆதீனத்தை கிட்டத்தட்ட தோற்றுவித்தவர். முதல் குருமகா சன்னிதானம். அவருக்கு மாணிக்க வாசகர் திருவாதவூரார் நாம் திருவாசகம் பாடக்கூடிய அந்த திருவாசகத்தை வழங்கிய, எழுதியது தில்லையம்பலம். அதை வழங்கிய மாணிக்க வாசகர் நம்முடைய குருமகா சன்னிதானத்திற்கு ஒரு ராஜலிங்க மூர்த்தியையும் மீனாட்சி அம்மையையும் அவருக்கு அளித்து ஆசீர்வாதம் வழங்கினார்கள். இன்றைய நாள் வரை கூனம்பட்டி சன்னிதானத்தில் அனைத்து குரு சன்னிதானங்களும் நம்முடைய ராஜலிங்க மூர்த்தியையும் மீனாட்சி அம்பாளையும் வைத்து அந்த சுவாமியை தரிசனம் செய்து வருகிறார்கள். மாணிக்க வாசகர் வழங்கிய அந்த சிவலிங்கத்தையே இன்றும் அவர்கள் வணங்கி வருகிறார்கள். இந்த கூனம்பட்டி என்று ஒரு பெயர் வருவதற்கு ஒரு சிறு காரணமும் உள்ளது. சமண மதத்தில் இருந்த அந்த காலத்தில் உள்ள ஒரு அரசனுடைய மகனுக்கு முதுகில் ஒரு கூன், ஒரு சிறிய கட்டி போல் காணப்படுகிறது. அந்த கூன் சரியாவதற்கும் அந்த கட்டி சரியாவதற்கும் பல்வேறு விதமான மருத்துவ நிகழ்ச்சிகளை செய்த பின்னும் அது சரியாகவில்லை. சமண மதத்தில் சென்று மருந்தால் செய்ய முடியாததை
மந்திரத்தால் செய்யலாமா என்பதை மந்திரத்தால் செய்து பார்க்கும் பொழுதும் அது குணமாகவில்லை. எல்லாம் அல்ல இறைவனின் திரை அருளால் அவர்கள் நம்முடைய ஆதீனத்திற்கு வருகிறார்கள். ஆதீனத்தை வணங்கி அவர்கள் எழுந்து நிற்கும் பொழுது அவர்களுடைய கூணும் அவருடைய முதுகில் இருந்த அந்த நோயும் தீர்ந்தது. அவர்கள் நிமிர்ந்து நின்று காட்சி அளிக்கிறார்கள். கூனை நிமிர்த்தியதால் அது கூனம்பட்டி மாறியது. இந்த கூனம்பட்டி திருத்தலத்திற்கு மற்றொரு பெயர் கல்யாணபுரி என்ற பெயரும் உண்டு. கல்லிடைக்குறிச்சிக்கும் கல்யாணபுரி, அதான் முதலில் ஆரம்பிக்கும் போதே கூறியது. அந்த மகன் நோய் தீர்ந்த அந்த மகனுக்கு கூனம்பட்டி சன்னிதானத்திலேயே குரு மகா சன்னிதானத்தின் அனுக்கிரகத்தினால் அந்த தளத்திலேயே அவர்களுக்கு திருமணம் நடந்தது. அங்கு கல்யாணம் நடந்ததால் அதற்கு கல்யாணபுரி என்ற பெயரும் உள்ளது. நம்முடைய கூனம்பட்டி ஆதீனம் அவர்கள் பல வேத பாடசாலையும் வித்யாபள்ளியும் நடத்தி வருகிறார்கள். கார்த்திகை சோமவாரம் தோறும் மற்றும் சிவராத்திரியிலும் தீட்சை அளிக்கிறார்கள். எங்கள் வீட்டம்மாவுக்கு தீட்சை அளித்தது அவங்க தான். எங்கள் வீட்டம்மா போனோன்னு கேட்டுருவாங்க, நீங்கள் உங்களுக்கு தீட்சை அடங்கின உங்களுடைய சந்நிதிகளை சொன்னீங்களே. சிறப்புமாக இவ்வாறு 500வது நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறது என்றால் அதற்கு முழு காரணமும் எல்லாம் அல்ல இறைவனின் திருவருளும் நம்முடைய குரு அருளும், எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. அதற்கு உடல் உழைப்பாக இருந்து, மூளையாக இருந்து, முதுகெலும்பாக இருந்து, எல்லாமாக இருந்து நடத்தக்கூடிய நம்முடைய குழுவினுடைய திரு சண்முக வேலாயுதம் அவர்களையும் திரு நெல்லையப்பன் சார் அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று அவர்களுக்கு நம்முடைய ஆதீனம் அவர்கள் இந்த பொன்னாடை அணிவிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். திருச்சிற்றம்பலம். அரகர நம பார்வதி பதையே, அரகர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, காவாய் கனகத்தரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. பனைக்கை முமத வேளம் உரித்தவன், நினைப்பவர் மனம் கோயிலா கொண்டவன், அனைத்தும் வேடமாம் அம்பல குத்தனை, திணைத்தலை பொழுதும் மறந்து உய்வனோ. தான்மார்த்த முத்தியாகிய அழகிய திருச்சிற்றம்பலத்தை சிந்தித்து இன்றைய தினம் கல்லிடைக்குறிச்சி நகரிலே மாணிக்க வாசகர் வழிபாட்டுக் குழுவினுடைய 500வது திருவாசக ஞான வேள்வி விழாவானது மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த மாணிக்க வாசகர் வழிபாட்டுக் குழுவினுடைய தலைவராக இருந்து அந்த அடியார் பெருமக்களை எல்லாம் அரவணைத்து செல்லக்கூடிய சண்முக வேலாயுதம் தலைவர் நெல்லையப்பன் அவர்களுக்கு மைக்க வேண்டியதில்லை. அதாவது ரவி அவர்கள் சொல்வது எப்போதுமே அவர் அதிகமாக பேச மாட்டார். அதிகமாக திருவாசக முற்றோதல் கூட அதிகமாக பேசுவது கிடையாது. இந்த திருவாசகத்தை முழுமையாக படிக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு அவர்கள் அடியார் பெருமக்களை அரவணைத்து செல்லக்கூடிய அற்புதமான மனிதர். அவர்கள் இருவருக்கும் நம்முடைய நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு தொல்லை இரும்பு ரவி சூழும் தலைநீக்கு அடல் அறுத்து ஆனந்தமாக்கியதே எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாதவூர் எம்கோன் திருவாசகம் எனும் தேன் என்று திருவாசகத்தை தேனோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறார்கள். தேனானது தானும் கெடாது, தன்னை சார்ந்த பொருளையும் கெடவிடாது. அதுபோல திருவாசகமானது அந்த படிப்பவர்களுடைய உள்ளத்தை மனதை கெட்டுவிட செய்யாது. ஆகையினாலே அப்படிப்பட்ட அந்த திருவாசக முற்றோதல் பல்வேறு இடங்களிலும் நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். இந்த திருவாசக முற்றோதல் என்பது ஒரு ஞான வேள்வி என்பதில் ஒரு சிறிதும் ஐயமில்லை. என்றால் சரியா மார்க்கத்தில் எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது உளவாரப்பணி செய்யக்கூடிய அடியார்களுக்கு அவர்கள் பல இடங்களுக்கு ஆலயத்திலே எல்லா இடத்திற்கும் சென்று வழிபாடு உளவாரப்பணி செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கிறது. ஆனால் இந்த திருவாசக முற்றோதல் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற பொழுது காலை முதற்கொண்டு மாலை வரையிலும்
அந்த அடியார் பெருமக்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து நகராமல் இந்த சுகாசனம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஆசனத்திலே, இன்றைக்கு பல வீடுகளிலே நாம் சாப்பிடுவது கூட சுகாசனத்தில் அமர்ந்து சாப்பிடுவது கிடையாது, டேபிள் சேரில் தான் உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறோம். ஏனென்றால் நமக்கு மூட்டு வலி அப்படி பல்வேறு உபாதைகள் இருக்கிற நேரத்திலே இந்த திருவாசக முற்றோதலுக்கு வரக்கூடிய அடியார் பெருமக்களில் அநேகம் பேர் வயதானவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள். இருந்த போதிலும் அவர்கள் அந்த ஆசனத்தில் அப்படி சாதாரணமாக அமர்ந்து அத்தனை மணி நேரம் இந்த திருவாசகத்தை பாடுகின்றார்கள் என்றால் அது ஒரு தவம் என்றே தான் குறிப்பிட வேண்டும். வான் கலந்த மாணிக்க வாசக நின் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கால் நற்கற்பஞ்சாற்றினிலே தேன் கலந்து பால் கலந்து செழுங்கனியின் தீஞ்சுவையின் கலந்து என்று ராமலிங்க சுவாமிகள் சொல்கிறாரே, அந்த கலந்து கலந்து என்று சொல்கின்ற ஒரு விஷயத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் திருவாசக முற்றோதலே இன்றைக்கு நிறைய அமைப்புகள் பல்வேறு இடங்களிலே திருவாசக முற்றோதல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் அதை எப்படி பாட வேண்டும், இந்த திருவாசக முற்றோதலே பாடுகின்ற பொழுது திருவாசகத்தை பண் மாறாமல் பாட வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி பாடுகின்ற பொழுது அந்த மனமானது திருவாசகத்துக்கு உருகாதார் ஒரு வாசகத்துக்கும் உருகார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே. அப்படி உருக வேண்டும் என்றால் எப்படி உருக்கத்தை கொடுக்கும்? திருவாசகத்தை படித்தால் மட்டும் போதாது, அது மனதிலே உருக்கத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் நான் கலந்து பாடுங்கால் என்று ராமலிங்க சுவாமிகள் சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா. நான் என்ற தற்போதம் கட வேண்டும். இந்த தற்போதம் நான் என்று சொல்லப்படக்கூடிய நான் செய்தேன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த தற்போதம் கெட்டு அவர்கள் திருவாசகத்தை பெருமான் மீது பக்தியோடு பாடினால் நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த எல்லா நன்மைகளும் கிடைக்கும் என்பதில் ஒரு சிறிதும் ஐயமில்லை. அதிலும் குறிப்பாக வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் மனம் நின்பால் தாழ்த்துவதும் தாம் உயர்ந்து தம்மையெல்லாம் தொழ வேண்டி சூழ்த்த மது கரம் முரளும் தாரோயை நாயடியேற்கு பாழ்த்த பிறப்பு அறுத்திடுவான் யானும் உன்னை பருவனே என்ற மணிவாசகருடைய அந்த பாடலுக்கு ஏற்ப தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய வானவர்கள் பெருமானை வாழ்த்துகிறார்கள். வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் எதற்காக என்றால் தாம் உயர்ந்து, அதாவது அவர்கள் அந்த இந்திர பதவி வானவர்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய பதவிகளுக்கும் மேலான பதவி கிடைக்க வேண்டும் என்று பெருமானை வாழ்த்துகிறார்களாம். வாழ்த்துவதும் வானவர்கள் தாம் வாழ்வான் தாம் உயர்ந்து தம்மை எல்லாம் தொட வேண்டி. அவர்கள் சுவாமிய அர்ச்சனை பூஜைகள் செய்வது எல்லாம் எதற்காக என்றால் எல்லாரும் இந்திரன் பிரம்மா விஷ்ணு எல்லோரும் தம்மை வணங்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சிவபெருமானை வணங்குகிறார்களாம். ஆனால் மாணிக்க வாசகர் என்ன சொல்கிறார்? நான் உன்னை வாழ்த்துவது எதற்காக தெரியுமா? என்னுடைய பிறவி என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த வீடு பேற்றை தருவதற்காகத்தான் பெருமானே உன்னை வணங்குகிறேன் என்று மணிவாசக பெருமான் கூறியிருக்கிறார் என்றால் நாம் பாடுகின்ற பொழுது அந்த திருவாசக முற்றோதிலே கலந்து கொள்கின்ற போது வீடு பேறு கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டி பாட வேண்டும். இன்றைக்கு நிறைய பேர் வயதானவர்கள் தான் வந்து பாடுகிறார்கள். ஆனாலும் அவர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியம் கிடைக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் நாம் வயதானவர்கள் மட்டும் பாடினால் போதாது, நம்முடைய குழந்தைகளையும் அழைத்து வந்து அவர்களையும் இந்த ஆன்ம வேள்வியிலே கலந்து கொள்ள செய்ய வேண்டும். ஞான நூல்தனை ஓதுதல் ஓதுவித்தல் நற்பொருளை கேட்பித்தல் தான் கேட்டல் நன்றாம் ஈனமில்லா பொருளதனை சிந்தித்தல் இவை ஐந்தும் இறைவன் அடி அடைவிக்கும் ஞான வேள்வி என்று சித்தியாரில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஞான வேள்வியானது, அந்த பூசையானது இறைவனுடைய திருவடிகளை அடைவிக்கக்கூடிய அருமையான பூசையாகும். ஆகையினாலே மெய்யன்பர்களே, இந்த திருவாசக முற்றோதலே கலந்து கொண்டு எல்லா பேர்களையும் பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் கூறி நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். இந்த திருவாசகத்தை படித்தால், திருமுறைகளை படித்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்பதற்கு ஒரு சான்று, புறச்சான்றாகவே கூற முடியும். சமீபத்திலே நம்முடைய திருமணத்திற்கு வரக்கூடிய அடியார் ஒருவர், அவர் ஆத்தூரிலே இருக்கிறார். ஒரு 6 மாத காலமாக திருமணத்திற்கு வரவே இல்லை. சரி, என்னவென்று தெரியவில்லையே என்று நினைத்து கொண்டிருந்தோம். போன மாதம் ஒரு 10 நாட்களுக்கு முன்பாக திருமணத்திற்கு வந்தார்.
நன்றாக இருக்கக்கூடியவர் மிகவும் இழைத்து கொஞ்சம் வாடி போய் காண்ட்டார். அவர் வந்திருந்தார். ஐயா, என்ன உடல் தான் சௌரியமாக இருக்கா, ஏன் இப்படி இருக்கிறீங்க என்று கேட்ட பொழுது அப்பொழுதுதான் அவர் சொன்னார், 6 மாதங்களுக்கு முன்பாக மருத்துவமனைக்கு வயிற்றிலே வலி என்று சென்றாராம். அப்படி சென்ற போது அவருக்கு பல்வேறு சோதனைகளை எல்லாம் செய்து அவருக்கு கிட்னிக்கு அருகாமையிலே ஒரு சின்ன கட்டி இருப்பதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். இந்த கட்டியை கண்டிப்பாக அகற்ற வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூற அவருக்கு அது மட்டும்தான் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சரி என்று அவரும் ஒத்துக்கொண்டார். நல்ல வசதியானவர். பெரிய மருத்துவமனை சென்னையிலே சென்று மருத்துவமனையிலே அனுமதிக்கப்பட்டார். அப்பொழுதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள், ஐயா, இந்த கிட்னிக்கு பக்கத்தில் கட்டி இருக்கிறது என்றால் அது கேன்சர் அப்படின்னு அவர் சொன்ன வார்த்தை. இது எனக்கு தெரியாது, அவர் கூறிய வார்த்தை அப்படியே கூறுகிறேன். ஏன்னா இது மருத்துவ சம்பந்தமான விஷயம், சாமி தவறாக சொன்னார்கள் என்று வந்துவிடக்கூடாது. கிட்னிக்கு பக்கத்தில் கட்டி இருந்தால் அது கேன்சர் என்று அர்த்தம். ஆகையினாலே அந்த கட்டியை மட்டும் நீக்க இயலாது, கிட்னியும் சேர்த்து தான் எடுக்கணும் என்று மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டார்கள். என்ன செய்கிறது, மருத்துவமனைக்கு சென்றாகிவிட்டது. அது கேள்விப்பட்ட முதற்கொண்டு நாள்தோறும் திருவாசக முற்றோதலை தொடர்ந்து பாராயணம் செய்து கொண்டே இருக்கிறார். இந்த அடியார் தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கிறார். சரி, 1 வாரம் ஆச்சு, 15 நாள் ஆச்சு, 1 மாதம் ஆச்சு, ஆப்ரேஷனுக்கு நாள் குறித்தாகிவிட்டது. நீங்கள்லாம் நினைப்பீங்க ஆப்ரேஷன் நடக்கலைன்னு நினைப்பீங்க, அது இல்லை. அவருக்கு மருத்துவமனையிலே அறுவை சிகிச்சை நடைபெறுகிறது. ஒரு கிட்னியும் நீக்கப்பட்டு விட்டது. நீக்கப்பட்டு அந்த இந்த கட்டி உண்மையிலே கேன்சர் தானா என்பதை தீர்மானம் செய்வதற்காக பயாப்சி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கிறார்கள். அப்படி அனுப்பி வைக்கின்ற பொழுது அங்கே பார்த்தால் அந்த கட்டி புற்றுநோய் கட்டி அல்ல. மருத்துவத்தை, விஞ்ஞானத்தை அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது, மருத்துவர்களுக்கு சொல்லப்பட்ட படிப்பு, கிட்னி பக்கத்தில் கட்டி இருந்தால் அது கேன்சர், புற்றுநோய். அதை எடுத்து பயாப்சி செய்யறதுக்கும் அது முடியாதாம். அப்படிப்பட்ட அந்த கட்டி எப்படி புற்றுநோயிலிருந்து சாதாரண கட்டியாக மாறியது, அதற்கு காரணம் என்ன, அவர்களால் அறிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. அப்போதான் இவர் நினைத்தார், நாள்தோறும் அந்த திருவாசக முற்றோதலை, ஏனென்றால் புற்றுநோய் வந்து விட்டால் எல்லோருக்கும் நமக்கு வாழ்க்கை சரி, இவ்வளவுதான் உனக்கு நாள் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டு விட்டது என்று எல்லோரும் நினைப்போம். அப்படித்தான். அப்படி இருக்கின்ற பொழுது இப்படி சுவாமியுடைய அனுக்கிரகம் அந்த புற்றுநோய் கட்டியே இல்லாமல் செய்யப்பட்டது என்றால் இந்த திருவாசக முற்றோதலுக்கும் திருமுறைக்கும் இருக்கக்கூடிய பெருமை, நாம் மனதார இந்த திருவாசக முற்றோதலை ஆத்மார்த்தமாக செய்ய வேண்டும். பன்னொன்றை இசைபாடும் அடியார்கள் கொடியாக மண்ணின்றி விண் கொடுக்கும் மணிகண்டன் மறுபுவினம் என்று அப்பர் தேவாரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்த திருமுறைகளை பண்ணோடு படிக்க வேண்டும், குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக நம்முடைய இளைய தலைமுறைகளாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு உத்ராக்கம், திருநீற்றினை பூசுவதற்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். இப்போ ரவி அவர் பையன் பார்த்தீங்கன்னா நெற்றி நிறைய திருநீர் பூசியிருக்கிறான். இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு திருநீரை பூசுவதற்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்படி சொல்லிக் கொடுத்தால் என்ன கிடைக்கும், அந்த குழந்தைகள் கண்டிப்பாக ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக எதிர்காலத்திலே வாழ்நாள் வெற்றியாளர்களாக வருவார்கள் என்பதில் ஒரு சிறிதும் ஐயமில்லை என்று கூறிக்கொண்டு வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய அத்துணை அடியார் பெருமக்களுக்கும் நம்முடைய நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அளவிலே நிறைவு செய்து கொள்கிறேன். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சிற்றம்பலம். பெற்ற தாய்தனை மகன் மறந்தாலும், பிள்ளையை பெறும் தாய் மறந்தாலும், உற்ற தேகத்தை உயிர் மறந்தாலும், உயிரை மேவிய உடல் மறந்தாலும், கற்ற நெஞ்சகம் கலை மறந்தாலும், கண்கள் நின்று இமைப்பது மறந்தாலும், நற்றவத்தவர் உள்ளிருந்து ஓங்கும் நமசிவாயத்தை நான் மறவேனே என்கின்ற சொல்வதைப் போல சதா சர்வகாலமும் ஈசனின் சதா திருக்கமல பாதங்களையே நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குருமகா சன்னிதானம் அவர்களுடைய அருளாசி நமக்கு முன்னிலை உரையாக அழகாக அமைந்தது. அடுத்ததாக திருவாசகத்திற்கு உருகார், ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார் என்று சொல்வதைப் போல அந்த திருவாசகத்தினுடைய நூலை வெளியிடுவதற்காக திருவாசக 57வது குருமகா சன்னிதானம், கூனம்பட்டி கல்யாணபுரி ஆதீனம்,
ஸ்ரீமத் ராஜ சரவண மாணிக்க வாசிக சுவாமிகள் அவர்கள் இந்த திருவாசக நூலை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். இந்த நூலை 18வது குருமகா சன்னிதானம் திருக்கைலாய பரம்பரை வேளாக்குறிச்சி ஆதீனம் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சத்திய ஞான மகாதேவ தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அருளாசியோடு இந்த நூலை வெளியிடுகிறார்கள். அவர்களை இந்த நூலை வெளியிட்டு ஆசியுரை வழங்குமாறு அடியேன் பணிவன்போடு கேட்டு விடைபெறுகிறேன். இப்பொழுது நூல் வெளியீட்டு விழா. திருச்சிற்றம்பலம். நாஜேனை தன்னடிகள் பாடுவித்த நாஜகனை பேயேனதுள்ள பிழை பொறுக்கும் பெருமஜனை சீயேதுமில்லாதன் செய்பணிகள் கொண்டொருளும் தாஜான ஈசற்கே சென்றூதாய் கோத்தும்பி உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நிர்மலி வேணியன் அலகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலரு சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம். நம பார்வதி பதஜே ஹர மகாதேவா. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கு இறைவா போற்றி. நம சிவாய வாழ்க. எல்லாருமே சொல்லாமே நம சிவாய வாழ்கன்னு எல்லாருமே நம்ம திருமணத்து சீடர்களுக்கெல்லாம் நம சிவாய வாழ்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். சாதாரணமாக பேசி தொங்கினாவே நம சிவாய வாழ்கன்னு சொல்லியிருக்கோம். இங்கே மட்டும் சொல்லாமே நம்ம திருமணத்து சீடர்கள்லாம் சொல்லுங்க நம சிவாய வாழ்க. எல்லாம் வல்ல ஞானமே வடிவமாக திகழக்கூடிய பரம்பொருடைய திருவிழாலும் நமக்கு தோன்றா துணையாக விளங்கக்கூடிய குருமாசனாத்துறை தனுள்ளாலும் இங்கே மிக சிறந்த முறையிலே அறிவால் இருக்கின்ற வடிவாம்பிகையுடனவர் மானந்தீஸ்வர பெருமானுடைய பேருக்கருணையினாலும் அகத்திய பெருமானுடைய கருணையினாலும் இந்த அருமையானதொரு மாணிக்கவாசர் வழிபாட்டுக் குழுவின் சார்பாக 500வது திருவாசக முற்றோதல் விழாவினை 3 நாட்களாக மிகச்சிறந்த முறையிலே அருமையாக நடத்தி கொண்டிருக்கூடிய இந்த குழுவை சார்ந்த தலைவர், பொருளாளர், செயலாளர் உள்ளிட்ட அன்பர் பெருமக்களை மற்றும் இந்த குழுவை சார்ந்த சிவனை சேர்வர்களை, பெரியோர்களை இங்கு அருமையாக இந்த விழாவினை துவக்கி தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கூடிய வேளாக்குறிச்சி ஆதீன சன்னிதானம் அவர்களை, அருளாசியை அருமையாக வழங்கிய நமது நன்மதிப்புக்குரிய செங்கோல் ஆதீன குருமா சன்னிதானம் அவர்களை, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய நமது திருமண சீடர் பெருமக்களை, அடியார் பெருமக்களே, தாய்மார்களே, குழந்தைகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் நமது நிறைந்த நல்வாழ்த்துக்களையும் ஆசைகளையும் உரித்தாக்குகின்றோம். நாம் எல்லாம் செய்த மிக பெரும் புண்ணியம் இன்று மாலை வேளையிலே குருலிங்க சங்கம் வழிபாடு என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு 3 விதமான பெரும்பேற்றை நாம் எல்லாம் பெற்றுள்ளோம். அந்த பெருமாளுடைய திருவிழாலே நமது கல்லடைக்குறிச்சி மாணிக்கவாசர் வழிபாட்டுக் குழுவின் சார்பாக 2002வது வருஷம் நம்ம திருமணத்திலே தீட்சை பெற்று அதனைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது 500வது திருவாசக முற்றோதலை மிகச்சிறப்பாக ஆன்மார்த்தமாக நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். ஏன்னா சாமிக்கு பிடிச்சது ஆன்மார்த்தம்தான். சிறப்பாக நடத்துவது நமக்கு 2ம் சேர்ந்தால் தான் சாதமும் குழம்பும் போல் 2ம் சேர்ந்தால் சாப்பிட்லாம். ஆக அந்த வகையிலே அந்த திருவாசகத்தினை ஒரு ஆன்மார்த்தமாக வழங்குவதனுடைய மிக பெரும் பயனாக இன்றைய தினத்திலே முப்பெரும் சன்னிதானமாக இங்கே 3 சன்னிதானங்கள் வந்து அருளாசி வழங்கக்கூடிய ஒரு பெரும் புண்ணியம் நமது வழிபாட்டுக் குழுவுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இன்று காலை தொட்டே அருமையான சிந்தனைகள்லாம் சிறப்பாக நடத்தி வருகிறார்கள். நமது வரவேற்புரை நல்கிய அன்பர் அவர்கள் அருமையாக ரத்ன சுருக்கமாக இந்த 3 ஆதீனங்களை பற்றின முழு விவரங்களையும் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ளும் வண்ணமாக அருமையாக சொன்னார்கள். ஏன்னா இன்றைக்கி ஆதீனம்னா பொதுவாக எல்லாருமே ஆதீனன். இன்றைக்கி வரக்கூடிய ஒரு இடத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு வேனில் ஆதீனன்னு போட்டிருந்தான். சரி, நம்ம இனிமேல் ஆதீனன்னு போட வேண்டாம்னு நினச்சோம். வெறும் ஆதீனம் தான் போட்டிருக்காங்க, வேறு ஒன்றுமே போடல. ஆக ஒரு ஆதீனங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு ஃபேஷனான வார்த்தையாக போச்சு. யார் வேணாலும் ஆதீனம்னு சொல்லிக்கலாம். ஆக
அதை மாற்றும் பொருட்டு அவர்கள் அருமையான ஒரு சிந்தனையாக இந்த ஆதீனங்கள் செய்த ஒரு அருமையான வரலாற்று சிறப்பாக சொன்னார்கள். அவர்களுக்கு நமது நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஏன்னா ஒருத்தரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முதல்ல அவர்களுடைய விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு காரியம் செய்வது பெரிதல்ல. சமையல்னால் என்ன அர்த்தம்? சமையல் பண்ண தெரியணும், அதுக்கப்புறம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்ணும். சமையல்னால் இன்றைக்கி யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பண்ணாலும் சாப்பிட முடியாது. ஒரு சமையல் போன்று தான் சமயங்களும். சமயம்னா என்ன அர்த்தம்? நம்மளை பக்குவப்படுத்துவது தான் சமயங்கள். ஏன்னா ஒரு ஆன்மாவுக்கு எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான உயிரினங்கள், அதிலே உயர்ந்ததாக சொல்லப்படக்கூடியது மனித வாழ்க்கை. அதான் அரிது அரிது மாறுராய் பிறத்தறிது என்று அவைப்பராட்டி அருமையாக சொல்வார்கள். மனித பிறவியும் வேண்டுவதை மாநிலத்து என்று அப்பர் சுவாமிகள் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்வார்கள். ஆக கிடைத்த பிறவி, அந்த அருமையானதொரு பிறவியை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு நமக்கு திருவருளும் குருவருளும் 2 கண்கள் போன்று நமக்கு செயல்பட வேண்டும். அதுக்கு இறைவனுடைய திருவருள் நம் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் இருந்தால் தான் அது நடக்கும். இல்லைன்னா சும்மா எல்லாம் நடத்த முடியாது. ஏன்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா இதுபோல் சிவசிந்தனைகளை சைவர்னு சொல்கிறதுக்கே இன்றைக்கி ஹோட்டலில் கொண்டு போய் வச்சுட்டான். சைவங்கிற வார்த்தை வெஜிடேரியன் நான் வெஜிடேரியன்னு ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயம். நகைச்சுவையை சொன்னாலும் கூட, ஏன்னா சைவத்துக்கு என்றுமே அழிவு கிடையாது. நமது செங்கோல் ஆதிம சுவாமிகள் சொன்னது போல திருவாசக தேன் ஏன்னு சொல்லி வைத்தார்கள்னா, தேன் தன்னையும் கிடையாது, தன்னை சார்ந்தவளையும் கிடையாது. அதுபோடு சைவங்கிறது என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது. என்றைக்குமே நிரந்தரமான வஸ்து. நிரந்தரமாக இருக்கிறது பார்த்தோம்னா உள்ளே தான் இருக்கும். சும்மா ஆட்டம் போட்டுருக்கிறது தான் வெளியில் இருக்கும். இதை ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஆக அதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு போல சொன்னாங்க, சைவத்தின்மே சமயம் வேறில்லை, சிவமாம் தெய்வத்தின்மே தெய்வம் இல்லை, நான்மறை செம்பொருள் வாய்மை வைத்த எல்லாம் தெரியுமில்ல, சீர்திரு தேவாரமும் திருவாசகமும் உயிர்த்தரச் செய்த 4வர் பொற்றாளையும் உயிர் துணையே. இப்போ வரவேற்புரையில் அவர் சொன்னது இப்போ கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க. திருவாசகத்தையும் தேவாரத்தையும் சொன்னது யார்? 4வர் முதல்ல நினைக்கணும். அதுபோல் இந்த மடங்கள் தோன்றுவதற்கு முக்கிய காரணத்தை அவர்கள் சொன்னது போல் இந்த சைவத்தை நாடி இருப்பதற்கு பாருங்க, பல ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியம் இருந்தால் தான் சைவத்தை நாம் நினைக்க முடியும். அதன் பிறகு அதற்குள்ளே போக முடியும். அதன் பிறகு அதை வலுவாத நிறுத்துவதற்கு நமக்கு எத்தனையோ ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியம் இருக்கும். ஏன்னா முக்தி பேருங்கிறது என்னென்னா, சில பேர் ஒருத்தர் காலம் ஆகிட்டான்னா முக்தி அடைஞ்சிட்டான்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி அது தவறான கருத்து. முக்தின்னா நாம் செய்யக்கூடிய பாவங்கள்லேருந்து விடுபடுவதற்கு பேர் தான் முக்தின்னு பேர். ஆக இகப்பர நலன் என்று சொல்வார்கள். இங்கே வாழ்கிறப்பவும் சிறப்பாக இருக்கணும். நமக்கு தேவையானது இருந்தால் தான் நமக்கு அடுத்த நிலைக்கு போக முடியும். நமக்கு சைவத்தில் வரப்போ தான் பலவிதமான இடையூறுகள் வருவதை நம்ம சந்திக்கிறோம். சில பேர் அது பரீட்சை தான் நமக்கு. அதில் பாஸ் ஆடுறவங்கன்னு பார்த்தோம்னா 100 பேரில் ஒரு 10 பேர் பாஸ் ஆகிறதே பெரிய விஷயமா இருக்குது. 90 பேர் அதை வேதனை விட்டு சைவத்துக்கு வந்ததுனால தான் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னு விலகி போகிறவங்க நிறையா இருக்காங்க. அது வினை பயன் தான் காரணம். அவங்க இன்னும் பல ஜென்மத்துக்கு அவங்க இப்போவே டிக்கெட் போடுறாங்கன்னு அர்த்தம். இந்த பிறவி பயனை எய்தி இந்த பிறவியிலேயே முக்தி பேரை நாம் பெற வேண்டும். இந்த பிறவி பயனை நாம் முழுமையாக அடைய வேண்டுமே. ஆனால் வேலை செஞ்சால் தானே கூலி கிடைக்கும் இல்லையா? நான் தானே அப்பர் சுவாமிகள் சொன்னார், 2 வரியில் சொன்னார். நம்ம ரொம்ப நேரம் பேசுவோம். அப்பர் சுவாமி என்ன சொன்னார்? 2 வரியில், தன்கடன் அடியேனையும் தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே. நம்மளோட சேர்ந்தவர் அல்லவ. முதல்ல போனோன்னு நம்ம சம்பளம் பேசிக்கிறோமா இல்லையா? ஒரு வேலை செய்கிறதுனா முதல்ல எவ்வளோ கொடுக்குற கேட்டுக்கிறோமா இல்லையா? கொடுக்கறது அனுசரித்து வேலை. அதுபோல அவர் முதல்ல சொல்கிறது என்ன? தன்கடன் அடியேனையும் தாங்குதல். உனக்கு என்ன வேலை தெரியுமா? எனக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் வராமல் சைவத்தில் நிலைச்சிருப்பதற்கு வீட்டிலேருந்து, தொழிலிருந்து, உற்றார் உறவினர்லேருந்து, நண்பர்களிடத்துலேருந்து எல்லா வகையிலும் இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகள்லாம் நீக்க வேண்டியது உன்னுடைய வேலை. அவர் அப்பர் சுவாமிகள் சுருக்கமாக சொன்னால், நான் கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ இருக்கிறத நான் சொல்கிறேன். இதை நீ செய்தையானால் என் கடன் பணி செய்ய கிடப்பதே. நான் முழுமையாக உனக்கு செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவேன். நீங்கள் எல்லாருமே இதை தினம் சொல்லுங்கள். அப்பர் சுவாமிகளுடைய இதை சொன்னோம்னா அடிக்கடி நம்மளை சுவாமியை நாமப்படுத்துகிற மாதிரி அர்த்தமாகும். ஏன்னா என் வேலையை நான் செய்யறதுக்கு நீ இடையூறு இல்லாமல் செஞ்சு கொடு. அவர்னால மட்டுமே தான் முடியும், வேறு யாருனாலையும் முடியாது. ஏன்னா யார் கொடுத்தாங்களோ அவங்க தான் நிவர்த்தி பண்ண முடியும் இல்லையா? ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்த அந்த இவர் தான் அதை மாற்றுவதற்கு முடியும். அதுபோல கொடுத்த இறைவனால் மட்டுமே முடியும். அந்த வகையிலே இந்த திருவாசகம் என்பது மிகுந்த உயர்ந்தது. பரம்பொருளே
அதை 3 முறை கேட்டதாக நம்ம சொல்கிறோம். இன்றைக்கி 500 முறை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். மாணிக்கவாசக பெருமாள் இயற்கையாகவே ஒரு தடவை பாடினார், சாமி விரும்பி ஒரு தடவை பாடினார், சாமியே எழுத வச்சு ஒரு தடவை பாடினார். எவ்வளோ பெரிய திருவாசகத்து சாமி வந்து ரொம்ப விரும்பி விரும்பி கேட்டது. சாமியே வந்து உட்காந்து எழுதுறாராம் திருவாசகத்தை. இவர் இப்படி மேலே உட்காந்துருக்காரு, இப்படி கீழே உட்காந்து சாமி எழுதிட்டுருக்காரு. அந்த ரூபத்தில் சத்தம் போடுறாரு, சீக்கிரம் எழுதுங்கிறாரு. சொல்கிறவர் மாணிக்கவாசகர், எழுதுவர் அம்பல பெருமாள். எழுதி முடித்தோடனே கையெழுத்து போட்டு இதை காத்தாலும் நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிறாரு. சரி கொடு. காத்தாலும் அங்கே தீட்சை பெருமக்கள்லாம் அங்கே போய் பார்க்குறாங்க. அந்த பஞ்சாட்சர படியிலே அந்த திருவாசகம் இருக்குது. இதெல்லாம் தெரிந்தது இருந்தால் ஞாபகப்படுத்துகிறேன், நல்லதெல்லாம் அப்பப்போ ஞாபகப்படுத்திக்கணும். திருவாசகம் பார்த்தோன்னே எல்லாரும் வியந்து போகிறார்கள். அந்த கையெழுத்தை படிக்கிறாரு. திருவாதூரான்னு சொல்லி திருச்சிற்றம்பலமுடையான் எழுதியதுன்னு கையொப்பம் இருக்குது. பார்த்து அதை கண்ணில் ஒத்திக்கொண்டு மாணிக்கவாசக பெருமானே அங்கேருந்து மேலதாளத்தோடு அழைச்சிட்டு வராங்க. வந்து சுவாமி முன்னாடி நிற்க வச்சு கேட்குறாங்க, சாமி அப்பேற்பட்ட பெருமானே எழுதியிருக்காரு, இந்த திருவாசகத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சாமி சொல்லி எங்களுக்கு விளக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அது சாமி சொல்கிறாரு, நடராஜ பெருமான் தான் திருவாசகம், திருவாசகம் தான் ராஜபெருமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமானிடத்தில் 2 இருக்கிறதாக சரித்திரங்கள் சொல்லு. ஆக பெருமானை வந்து பெருமானுடைய திருவள்ளியை நாம் முழுமையாக அடைய வேண்டுமேயானால் வினை பயனை நீக்கி அந்த திருவள்ளியை பெற வேண்டுமேயானால் திருவாசகத்தை யார் முழுமையாக படிக்கிறார்களோ, ஆன்மார்த்தமாக படிக்கிறார்களோ, நமது செங்கோல் சுவாமிகள் சொன்னார் பாருக்கு, அந்த பண்ணோடு என்ன திருவாசகம் மட்டும் மோகனத்தில் மட்டும்தான் பாடணும். வேறு தேவாரங்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சூழ்நிலை தக்கவாறு பாடுறாங்க. ஒரு பெரிய தேவார இசைஞர் அவர்கள் வந்து சரியாக பண்ணோடு பாடலேன்னு அந்த மடத்துலேருந்தே நிற்கிறாங்க. அப்படி அந்த பண்ணோடு பாடணும். திருவாசகம் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒருத்தரும் அந்த நடைக்கேற்ப சில வாத்தியங்களோடு இன்றைக்கி புது மாதிரியான எந்த பாட்டுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. புது பாட்டை திருவாசகம் பாடுறாங்களான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. நான் வேதனையாக சொல்கிறேன், யாரும் தவறாக நினைக்க வேண்டாம். ஏன்னா திருவாசகத்தை அப்படியே உருகி பாடினார். ஏன்னா மாணிக்கவாசக சுவாமி உருகி பாடினார். ஏன்னா அவருக்கு கிடைச்ச உபதேசம் பெறப்பட்ட இடம். முதலமைச்சராக இருந்தார். அங்கே போய் அவர் வந்து ஞானத்தை கிடைக்க வேண்டும், குருவர்கள் பெற்றால் மட்டுமே வந்து நாம் வழிபாட்டை செய்ய முடியும்னு உணர்ந்தார். ஏன்னா குருவர்கள் இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அந்த உரிய சீட்டு வாங்கணுமா இல்லவா இல்லையா? நம்ம வண்டி எங்கே வேணாலும் ஓட்டலாம், பயந்து ஓட்டுறது எங்கே? அந்த லைசன்ஸோடு ஓட்டினா பயப்பட வேண்டியதில்லை. அதுபோலே அவர் வந்து பிறவியிலேயே பெருமானை வழிபாடு செய்யக்கூடியவர். ஆனால் உரிமையாக அந்த வழிபாடு செய்ய வேண்டும், அந்த குருவர்களோடு வழிபாடு செய்ய வேண்டும்னு நினச்சிட்டு போகிறாரு. அங்கே வந்து சுவாமி சிவகணங்களோடு அங்கே ஆலமரத்தடியிலே உட்காந்து உபதேசம் பண்ணிகிட்ருக்கார். இவர் போகிறப்ப அந்த பஞ்சாட்சர மந்திரம் காதில் கேட்குது. உடனே அருகாமையிலே உள்ள அடியாரை கூப்பிட்டு போய் பார்க்க சொல்கிறாரு. அடியார் இல்லை, அங்கே வந்து சேவர்களாக இருக்கிறவங்கள போய் பார்க்க சொல்கிறார். அவர் போய் பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு வந்து சொல்கிறாரு, மேலே ஒரு சின்ன வயசில் உள்ளவர், ஒரு 30-40 வயசு இருக்கும், அவர் வந்து சிவாயினம்னு சொல்கிறாரு. கீழெலாம் கொஞ்சம் வயசானவங்களாம் இருக்காங்க, அவங்களும் அதே தான் சொல்கிறான்னா. பாருங்கள், மாணிக்கவாசகர் கூட உள்ளவங்களுக்கே அந்த புண்ணியம் இல்லை. என்ன சிவாயினமன்னு மேலே உள்ளவர் சொல்கிறாரு, கீழே இருக்கிறவங்களும் சிவாயினமன்னு சொல்கிறான்னு சொல்ல பாருங்கள். அதனால தான் நம்ம எல்லாம் நமசிவா வாழ்கணும்னு சொல்லணும்னு சொல்லின்னு இருக்கோம். ஏன்னா அது சொன்னாவே போகிறோம், நமக்கு எல்லாமே தெளிவு கிடைக்கும். மனுஷன் வந்து இன்றைக்கி பல தொந்தரவு உள்ளாததுக்கு காரணம் என்ன? தெளிவில்லாமல் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் தான் தொந்தரவுகளாக மாறுது. நம்ம இடத்துல தெளிவு வேணும்னா மாணிக்கவாசக சுவாமி சொன்ன இதை நம்ம சொல்லணும். நம்ம அடியார் பெருமக்களுக்கு தான் அதான் சொல்லி வச்சுருக்கோம். ஒரு ஃபோன் எடுத்து அலோன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலாக நம்ம சிவாய் வாழ்க்கை சொல்லுங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? முதல்ல சுவாமிக்கு போயிடுது அந்த வார்த்தை. அப்புறம் எவனா இடையூறு பண்ணுவானா? ஃபோனில் கூட இடையூறு பண்ண முடியாது. இதை வந்து உணர்வுபூர்வமான உண்மை. நீங்கள் அதை பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். தலைவலின்னா தலைவலின்னா அவனுக்கு தலைவலி வந்தது இல்லைன்னு அர்த்தம். தலைவலியானா அவனுக்கு வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த உதாரணம் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி நீங்கள் இந்தமாரி பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு அந்த இது தெரியும். அங்கே போனார் மாணிக்கவாசக சுவாமி நின்னார். முதலமைச்சர்னா அந்த உடைகளோடு இருப்பார்கள்லவா, அதுபோல் போய் நின்னார். சாமி எனக்கு உபதேசம் பண்ணணுன்னு கேட்டார் பெருமானிடத்தில். அந்த ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமான் என்ன சொன்னார்? மின்னினும் மறையக்கூடியது. அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன? இந்த உடை ஆபரணங்கள்லாம் இருக்குல்லவா, இதெல்லாம் மின்னல் எப்படி வந்துட்டு போகுதோ அதை விட சீக்கிரமாக மறையக்கூடியது. அதையெல்லாம் களைந்து விட்டு வா, உனக்கு உபதேசம் பண்ணுறேன்னார். அதுபோல் அடியார் ரூபத்தில் வந்தார். வந்து அந்த குருவை பார்த்தோன்னே இப்படி தான் வணங்கணும்னு சொல்லி கொடுத்த முதல் யாருன்னா நமக்கு மாணிக்கவாசக சுவாமி தான்.
எப்படி அந்த ஆலமரமானது வெட்டுப்பட்டு அப்படியே விழுகுமோ அதுபோல் குரு பார்த்தோன்னா அப்படியே விழுந்துடணும். இடம் பொருள் ஏவல் எதையும் பார்க்கக்கூடாது. எங்கே நிற்கிறோம், இங்கே மழை பெய்யுது, இங்கே கொஞ்சம் ஒரே மண்ணாக இருக்குது, இங்கே ஜல்லியாக இருக்குது, எதையுமே பார்க்கக்கூடாது. பார்த்த மாத்திரத்திலே விழுந்து வணங்க வேணும். சங்கரன் கோயில் சிவசித்தான் சபையிலேருந்து அம்மா வந்திருக்காங்க. அவங்க அப்படி தான் அங்கே வந்தோன்னா அங்கே ரோட்லேயே நமஸ்காரம் பண்ணாங்க. கூட உள்ளவங்க கூட சொன்னாங்க, இங்கே சாலையாக இருக்குது, இங்கே வணங்குறேன்னாங்க. அவங்க அங்கே தான் வணங்கினாங்க. நம்ம பேச்சை கேட்குறவங்க, நான் அதான் சொல்கிறேன், நம்ம பேச்சை கேட்டவங்களுக்கு தெரியும், கேட்குறவங்களுக்கு தெரியும்பேன். அதுபோல் பார்த்த மாத்திரத்திலே விழுந்து வணங்கினார்கள். வணக்கணுன்னா சுவாமி திருக்கையிலே சிவஞான போதம்னு அந்த நூல் இருந்தது. மாணிக்கவாசகர் பார்த்து கேட்டார். சும்மா 2 வரி தான், நம்மளை மாதிரி நிறைய பேசலை. சாமி ஐயா கையில் வச்சுருக்க புத்தகம் என்னன்னு கேட்டார். சாமி சொன்னார் சிவஞான போதம்னு சொன்னார். அதுக்கு மாணிக்கவாசகர் கேட்டார், சிவமேது, ஞானமேது, போதமேது? சிவன்னா என்ன, ஞானம்னா என்ன, போதம்னா என்ன? கேட்குற கேள்வி சரிதானே? அதுக்கு சுவாமி சொன்னார், நின்ற சிவம் ஒன்று, அதனை தேர்தல் ஞானம், தெளிதல் போதம்னார். என்ன வார்த்தை! நின்ற சிவம் ஒன்று. சுவாமி ஒருத்தர் தான், சும்மா 10 பேர் கிடையாது. அங்கே நிற்கிறான், இங்கே நிற்கிறான், அங்கே வரிசையெல்லாம் கிடையாது. ஒரே ஒரு ஆள் தான். அந்த தெளிவு நமக்கு வரணும். அதை தெளிதல் ஞானம், தேர்தல் என்ன, அதை இதான் நம்ம பல வகையில் நம்ம தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெளியறோம் இல்லையா? இப்போ அவர் சோதனை சொன்னார்லவ, மருத்துவ சோதனைன்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு மருத்துவமனையிலேருந்து இந்த பக்கத்து மருத்துவமனைக்கு போனால் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இங்கேயும் ஃபுல்லாக எடுக்கணுங்கிறாங்க. அது மாதிரி சோதனையில் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியில் இன்னும் சரியாக புலப்படலைங்கிறாங்க. அது நம்ம அஞ்ஞானம் தான் அதுக்கு காரணம். அது மாதிரி அது நம்ம இப்படி பல விதமாக தேடி பார்த்தோன்னு வைங்க, இந்த கத்தி தூக்கின்னு இருக்குது, கப்பல் தூக்கின்னு, இதெல்லாம் வேறு, எல்லாத்துக்கு மேலே அவர் தான் அப்படின்னு ஒரு தேர்தல் அடையக்கூடிய தன்மை ஞானம். ஞானத்தை பெற்றவுடன் மறுபடியும் தெளிதல் போதம். ஏன்னா ஒரு தெளிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் குழப்பம் அடையக்கூடாது. இதுதான் அப்படின்னு முடிவானதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம குழப்பமானோன்னு வைங்க, நம்ம என்ன வினையை என்ன ரொம்ப கையேந்தி வாங்கிக்கிறோம் தான் அர்த்தம். அதான் தெளிவடைஞ்சவங்க மறுபடியும் குழப்பமானவங்கன்னா அவங்க தெளிவவே முடியாது. அதான் திருக்குறள் அருமையாக சொன்னார், தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான் கண் ஈவருவும் தீரா இடம்பை தரும். தெளிந்த பிறகு அவன் திருவள்ளுவர் வந்திருக்கார். திருவள்ளுவர்னு அவருக்கு பேர். நம்ம சங்கரன் கோயில் அவர் என்ன சொன்னார், தெளிந்ததுக்கப்புறம் அவன் மறுபடியும் இது பண்ணான்னா அவனுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டத்தை நீக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னார் திருக்குறள். அதுபோல நின்ற சிவம் ஒன்று, அதனை தேர்தல் ஞானம், தெளிதல் போதம்னு சொன்னார். தெளிஞ்சதுக்கப்புறம் சுவாமி தான் எல்லாமே, அங்கே எதுவுமே கிடையாது. அந்த சர்யை, கிரியை, யோகம், ஞானம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 4மே நமக்கு சைவத்தில் பார்த்திங்கன்னா அனுஷ்டானத்தில் இந்த 4மே இருக்குது. நம்ம எங்கெங்கே யோகா கிளாஸுக்குன்னு போய் அங்கே போய் ஆடிட்டு என்னென்னமோ பண்ணிட்டு வரோம். எல்லாமே பார்த்தோம்னா நமக்கு சைவத்திலேயே இருக்குது, அது அனுஷ்டானத்திலேயே இருக்குது. அனுஷ்டானம் பண்ணோன்னு நினைக்கிறது சரி, அதை பண்ணுவது கிரியை. அதில் அந்த பிராணாயாமெல்லாம் செய்வதை பார்த்தோம்னா அது யோகம். அந்த ஜபத்தை செய்யணும் தான் ஞானம். முடிஞ்சுதான் என்ன, அந்த உப்மாவில் எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி இத்தனையும் நமக்கு. ஏன்னா முதல்ல அனுஷ்டானம் செய்யணும்னு நமக்கு நினைக்கணும். ஏன்னா தீட்சை வாங்குறவங்களாம் அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்வது என்ன தெரியுமா, அனுஷ்டானம் பண்ண முடிய மாட்டேங்குதுங்க, அதை அந்த நேரத்தில் பண்ண முடிய மாட்டேங்குதுங்க, அதையும் எப்போ பண்ணுறது, நீங்கள் எல்லாம் தெளிஞ்சிட்டு வாங்கன்றேன் நான். 2வது என்ன சொல்லுவேன், உனக்கு எப்போ முடியுதோ செய். என்ன அங்கே ஞான நிலை அங்கே வந்துருச்சுன்னா அங்கே எதுவுமே கிடையாது. ஆக முதல்ல செய்யணும்னு நினைக்கிறது இருக்கு பாருங்க, அதான் சரியான நிலை. அந்த நேரத்தில் நம்ம செஞ்சிடணும். கரெக்டாக 8 மணிக்கு காப்பி குடிச்சிடணும் நினைக்கிறோமா இல்லையா, குடிச்சிடறோமா இல்லையா? அதை அதே போன்று நாம் அந்த அனுஷ்டானத்தை நாம் காத்தால் செஞ்சிடணும்னு நினச்சிட்டோம்னா சுவாமி பண்ண வச்சிருவார். நினைப்பது மட்டுமே நம்முடைய வேலை, செய்ய வைப்பது இறைவனுடைய வேலை. அந்த முடிவுக்கு நம்ம வரணும் முதல்ல. ஆக சரியை நினைப்பது, அந்த கிரியைகள் செய்வது, அந்த யோகம்னு சொல்லக்கூடிய இதே மூச்சு பயிற்சி தான் அங்கே நம்ம 1000 ரூபா கட்டி நம்ம பயின்று இருக்கோம். அதே மூச்சு பயிற்சி இங்கே நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக சொல்லி வைத்தார்கள் பிராணாயாமம்னு. அதன் பிறகு பார்த்தோம்னா அந்த குரு மூலமாக செய்த அந்த உபதேச மந்திரத்தை நாம் மனதாக சொல்கிறப்ப அங்கே ஞானம் சேர்ந்துடும். ஆக இதனை தெளிவுபடுத்துவதே இந்த திருவாசகத்துடைய நோக்கம். இந்த அருமையான ஒரு திருவாசக முற்றுவதலை மிகச்சிறப்பாக செய்வதே மிக மிக பாராட்டுக்குரியது. அதை இத்தனை நாள் நீங்கள் எப்படி செஞ்சுருக்கீங்களோ நானும் கேட்க முடியல, கூடிய விரைவில் நம்ம கேட்கணும். நம்ம திருமணத்துலேயும் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க. மறுபடியும் மீண்டும் அந்த நமது கார்த்திகை மாதத்திலே நமது பிரதான கிளை மடம்னு சொல்லக்கூடிய அவினாசியிலே அங்கே தான் முதல்ல மாணிக்கவாசகர் சுவாமி அந்த
மூர்த்தத்தை கொண்டு வந்து பூஜை செய்ததாக சரித்திரம் சொல்லுது. அங்கே வந்து ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு மீண்டும் அந்த திருமணம் நம்ம திருமணத்துக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு. அவருடைய கும்பாபிஷேகம் கார்த்திகை மாதத்தில் செய்கிறோம். அங்கே வந்து கண்டிப்பாக அந்த திருவாச முற்றுவதலை நமது கல்லடைக்குறிச்சி மாணிக்கவாசர் குழு தான் வந்து செய்யணும். அதை இந்த நேரத்தில் ஒரு உத்தரவாக சொல்கிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சோதனையாக நீங்கள் வந்து அந்த மோகனத்திலே சொல்லி பழகிக்கணும். என்ன அது ரொம்ப முக்கியம். நான் கண்டிப்பாக அங்கே வந்து கேட்பேன். நான் ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் சாமி கேட்டுருக்காரு, நானும் கேட்பாங்க. ஆக முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு முயற்சி செய்து பார்க்கலாமே. அம்மையே அப்பா ஒப்பிலா மணியே அன்பினில் விளைந்த ஆறுமுதை பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கி புழுத்தலை புலையனேன் தனக்கு செம்மையே ஆயே சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவதினியே. மாணிக்கவாசர் பாடினார், நான் பாடல. அவர் பாடினதை நம்ம இன்றைக்கி சொல்லித்தரோம். அது குருவாக்காவே நீங்கள் ஏற்று பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறோம். இவ்வளோ தூரம் எழுத்துந்தால் கண்டிப்பாக 2 மணி நேரம் ஆயிரும், 2 நாள் ஆயிரும். அப்படி வேண்டாம், முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மௌனத்தை கொண்டு வரதுக்கு ஒரு முயற்சி செய்யுமாறு இந்த நேரத்திலே ஒரு அன்பான உத்தரவை உங்களிடத்திலே தெரிவித்துக்கொண்டு, இந்த அருமையான திருவாசக முற்றுவதல் விழா 500ஐ தாண்டி 1000வது முற்றுவதல் விழாவுக்கும் நாங்கள்லாம் இதே 3 சன்னிதானமும் வருவோம். அதுவும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த கல்லடைக்குறிச்சியிலேயே நடத்தணும். இதே ஒரு அருமையானதொரு மண்டபத்தில் நடத்த வேண்டும் என்று மீண்டும் உங்களுக்கு நிறைந்த நல்வாழ்த்துக்களையும் ஆசைகளையும் தெரிவித்துக்கொண்டு, இந்த சிறப்பானதொரு முற்றுவதல் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அடியார்கள், அவர்களை சார்ந்த அன்பர்கள், அதற்காக தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்ட அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எல்லாம் வல்ல பரம்பொருடைய திருவுள்ளும் குருவுள்ளும் துணையோடு அவர்கள் வினை தாக்கங்கள்லாம் நீக்க பெற்று உடல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய தொந்தரவுகள்லாம் நீங்கி அந்த மெஞ்ஞானத்தை அடைந்து இறைவனை பெறுவாறு மீண்டும் மீண்டும் நமது நிறைந்த நல்வாழ்த்துக்களையும் ஆசைகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அளவிலே நம்ம சிற்றுரை நிறைவு செய்கிறேன். திருச்சிற்றம்பலம். நம்ம பார்வதி பதஜி ரமஹா. தென்னா ஹரஹர மகாதேவா. ஹரஹர மகாதேவா. ஹரஹர நம பார்வதி பதகே. ஹரஹர மகாதேவா. ஹரஹர மகாதேவா. இப்பொழுது நமது குருமகா சன்னிதானங்களுக்கு மரியாதை செய்து வணங்கினோம். அவர்களுடைய பரிபூர்ண ஆசை கல்லிடை மக்களுக்கும் சைவ மக்களுக்கும் பரிபூர்ணமாக கிடைத்து மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு அவருடைய அருளாசி நமக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைத்துள்ளது என்பதை இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, மெய்தான் அரும்பி விதிர் விதிர்த்து உன் விரையார் கலர்க்கு என் கைதான் தலை வைத்து கண்ணீர் ததும்பி வெதும்பி உள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்துன்னை போற்றி ஜெகஜெய போற்றி என்னும் கைதான் நிகழவிடேன் உடையாய் என்னை கண்டுகொள்ளே என்று சொன்ன மாணிக்க வாசக பெருமானுடைய ஆசியினால் இப்பொழுது ஹரஹர மகாதேவா. இப்பொழுது நம்மளது குருமகா சன்னிதானம் அவர்கள் ஸ்ரீல ஸ்ரீ சத்யஞான மகாதேவ தேசிக பரமாச்சாரியார் சுவாமிகள் அவர்கள் தன்னுடைய
நல்லாசியினை அருளாசி உரையாக தலைமை உரையாக ஆற்ற இருக்கிறார்கள். அவர்களை தலைமை உரை ஆற்றுமாறு பணிவன்போடு அடியேன் கேட்டு விடைபெறுகிறேன். ஈசனை நீ பூசனை செய்யென்று உமையோடு இனிதளித்து மாசிலா அருள் பொழிந்த வளர் ஞான சிகாமணியை பாச முதல் 3 உணர்த்தி பிறப்பொழித்த பரஞான தேசிக நாம் சத்திய ஞானியை பணிந்து சிந்தனை செய்வோம். மெய்யன்பர்களே, சிவனேய செல்வர்களே, இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல் என்ற வள்ளுவத்தின் வழி மணிவாசக வழிபாட்டுக் குழுவினர் ஒரு முன்னுரையாக வரவேற்புரை நல்கக்கூடிய நமது அன்பர் தீட்சை பெற்ற பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அருமையான ஒரு வரவேற்புரை நல்குவதற்கு நல்வாய்ப்பினை வழங்கியது பாராட்டுதலுக்கு உரியது. ஏனெனில் ஒரு நிகழ்ச்சி தொடக்கம் எவ்வாறு தொடங்குகிறதோ அதிலிருந்து தான் அந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கம் நிறைவு பெறுவதாக அமையும். அந்த வகையிலே நமது அன்பிற்குரிய பண்டாரசிவன் அவர்கள் நம்மிடம் தீட்சை பெற்ற பின்னரும் அதற்கு முன்னரும் கூட பல்வேறு திருக்கோயில்களிலும் வழிபாட்டு நிகழ்வுகளிலும் தமக்கு உள்ள பணிப்பொறுப்புகளுக்கு இடையேயும் விளக்க உரையும் விரிவுரையும் திருமுறைகளுக்கு வழங்கி வருவது அறிந்து அகமகிழ்ந்தோம். இது முகமனுக்காக சொல்லப்படுவதல்ல, உண்மையிலேயே பாராட்டப்பட வேண்டியவற்றை பாராட்டுவதனால் அதுதான் பொருத்தமுடையதாக இருக்கும். இன்றைய அமர்வில் திருவாசகமும் மணிவாசக பெருந்தகையின் அருள் திறமும் விரிவாக உங்களிடையே சிந்தனைக்கு வித்திடப்பட்டுள்ளது என்றே கருதுகின்றோம். அதிலும் பொதுவாக பல்வேறு காலமாக பல்வேறு நிலைகளில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த திருவாசக முற்றோதல் என்பது நமது போற்றுதலுக்குரிய கூடம்பட்டி மடாலயம் குரு சுவாமிகள் அருளியது போல நீங்கள் நன்முறையில் நிகழ்த்தி வருகின்றீர்கள். ஒவ்வொரு விழா நிகழ்வின் போதும் ஒரு நூல் வெளியிடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருப்பது கற்றல், கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், நிட்டை கூடல் என்ற சைவ சமய கோட்பாட்டினை உணர்த்தும் முகமாக இருப்பது உண்மையிலேயே பாராட்டத்தகுந்த ஒன்றாகும். இதிலே அருமையாக திரு சண்முக வேலாயுதம் அவர்கள் யாரையும் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டாம், இது எல்லா அன்பர்களும் இணைந்த ஒரு குழு, இறைவன் ஒருவனே தலைவன், குருநாதர்களே வழிகாட்டிகள் என்கின்ற ஒரு நல்ல நிலையை மேற்கொண்டிருப்பது உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் என்று கருதுகின்றோம். இந்த நிலை தொடர வேண்டும். அண்மையில் சென்ற ஆண்டு என்று கருதுகின்றோம் வீரவநல்லூரில் நிகழ்ந்த நமச்சிவாயர் மன்றத்திலே 1000 1500வது முற்றோதல் நிகழ்விலே நாம் ஆசியுரை நல்கும் போது குறிப்பிட்டதற்கு இணங்க சிந்தையை சிவத்திலே பதித்து நாம் செயலாற்றுமேனானால் நமக்கு இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை என்று அப்பரடிகள் அருளியது மெய்மையாகும் என்பதில் ஐயமில்லை. அதைத்தான் நமது செங்கோல் சுவாமிகள் ஒரு எடுத்துக்காட்டின் வாயிலாக, பொதுவாக நாங்கள் ஆசியுரை அருளும்போது எந்த ஒரு தனிநபரையும் குறித்து சொல்வதில்லை, ஆனால் அவர்கள் உங்கள் பொருட்டு அதனை அற்புதமாக சொன்னார்கள். விஞ்ஞானம் என்றது விஞ்ஞானத்துக்குள் அடக்கமே தவிர விஞ்ஞானத்திற்கு மிகையானதல்ல விஞ்ஞானம். ஏனெனில் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறொன்றறியேன் பராபரமே என்று தாய்மான சுவாமிகள் அருளியது போல திருமூலர் மிகச் சிறப்பாக சொல்கின்றார்.
இந்த பிறவியானது இறைவன் திருவடி இன்பத்தை பெறுவதற்கென்று ஆகம நிலை நின்று அற்புதமாக தந்திரங்கள் வழி அவர் கருத்தினை நமக்கு வெளிப்படுத்தி மெய்மையை உணர்த்தி இருக்கின்றார். பொதுவாக தேவார மூவர்கள் அருளிய திருக்கடைக்காப்பு, தேவாரம், திருப்பாட்டு என்பனவெல்லாம் இயற்கை வர்ணனையோடு இறைவனை போற்றுமுகமாக நல்ல நிலைகளை இந்த மானுட வாழ்வில் இறை உயிர் தலை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த 3 நிலைகளையும் அழகாக எடுத்துக்காட்டி பின்னாளிலே இந்த சாத்திர நூல்கள் தோன்றுவதற்கும் சாத்திர கருத்துக்களை அங்கங்கே விரையில் தீயினன் பாலில் படு நெய்போல் மறைய நின்றுள்ளன் மாமணி சோதியான் என்று இறை இயல்பை சொல்லுகின்ற அதே நிலையில் முருக வாங்கி கடைய முன்னிற்கமே என்று உயிருக்கு உபாயத்தையும் சுட்டுகின்றார். அதிலேதான் நமது 14 சாத்திரங்கள் விரிவாக அதனை எடுத்து சொல்லியிருக்கின்றது. உலகிலேயே மெய்ச்சமயம் ஒன்று உண்டெனில் அது நமது சைவ சமயம் ஒன்று மட்டுமே என்பதை நீங்கள் எல்லாம் உணர்ந்து தெரிந்து அதன் வழி நிற்றல் வேண்டும். இந்த திருவாசக முற்றோதல் வழி நாமும் நமது திருமணத்திலே அகத்தியர் தேவார திரட்டை இந்த வழிபாட்டுக் குழுவினர் செய்யும் பொழுதும் நமது 17வது குருமகா சன்னிதானம் அவர்களின் குரு பூஜை மாகேஸ்வர பூஜை திருநாளில் திருவாசக முற்றோதலை செய்கின்ற போதும் அவர்கள் பொதுவான விண்ணப்பத்தை வைப்பதை ஒரு கொள்கையாகவே கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது மேலானது. இறைவன் எல்லாருக்கும் பொதுவானவன். ஆன்மாக்களாகிய அனைத்து உயிர்களுக்கும் அருளுபவன். நமது மானுட பிறவியில் எடுத்து மானுடராயிருக்கிற நமக்கு மட்டுமல்ல பல்லு உயிர்களுக்கும் தமது கருணையை கொடையை வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளல் ஒருவர் உண்டென்றால் அது நமது சிவபெருமான் ஒருவரே என்பது உணரற்பாலது. நமது தமிழ் இலக்கியங்களுள் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பு வாய்ந்தவை பக்தி இலக்கியங்கள் என்று தற்காலத்தில் ஆட்சியாளர்களால் புறந்தள்ளப்பட்ட இந்த 12 திருமுறைகளும் 14 சாத்திரங்களும் தான். திருக்குறளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் கூட அதை வேறொரு கோணத்தில் அவர்கள் அதற்கு பொருள் கொள்கின்றார்கள். திருவருளால் அந்த நிலையும் படிப்படியாக மாறி வருவதை நாம் கண்கூடாக காணுகின்ற ஒரு நல்ல நிலை தொடருவது திருவருள் செயலே என்று நாம் அமைதி கொள்ளல் வேண்டும். இந்த தமிழ் என்று சொல்வது செம்மொழி அந்தஸ்து பெறுவதற்கு சரியான முறையில் அதை நடுவண் அரசுக்கு எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கவே. ஆனால் மற்ற இலக்கியங்களுக்கு கொடுத்த அதே செம்மொழி அந்தஸ்து நமது இலக்கியத்திற்கும் தமிழுக்கும் பக்தி இலக்கியத்திற்கும் கிடைத்திருக்கும் என்பது ஐயமில்லை. யாப்பு என்கின்ற ஒரு அணி நமது 4, 5, 6வது திருமுறைகளில் மட்டுமே காண கிடைக்கின்றது. திருக்கடைக்காப்பு ஒரு தனி இலக்கணத்தையே வகுத்து தந்திருக்கிறது. தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற தமிழுக்கு இலக்கணத்தை வழங்கி அருளிய புனித நூல் 12 திருமுறைகள். அந்த புனித நூல்கள் புறந்தள்ளப்பட்டதனால்தான் இன்றைக்கு வாழ்வியலுக்கு கூட சட்டம் வகுத்து பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு துர்பாக்கிய நிலை அரசுக்கு ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இல்லறத்திலே கணவன் மனைவி எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், அவர்களிடையே பிணக்கு ஏற்பட்டால் அதற்கு தீர்வு என்கின்ற முறையிலே அவர்களை முழுமையாக பிரித்து வைக்கின்ற நிலையிலே சட்டங்கள் இன்றைக்கு நடைமுறைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. அடுத்ததாக சமயத்தை மட்டும் சமய நிறுவனங்களை விட்டு வைத்திருக்கிறார்களா? இல்லை. சமய நிறுவனங்களில் ஏதேனும் இடம் கிடைத்து விடாதா? அந்த சமய தலைவர்களுக்கிடையே அவர்களுடைய சீடருக்கும் அவருக்கும் ஏதேது
பிரச்சனைகள் தோன்றினால் அதனை அருளியல் வழி அவர்களே தீர்த்து கொள்ளட்டும் என்று இல்லாமல், ஏனெனில் திருவாசகத்தை பற்றி நிறைய சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஓரளவு உலகியலோடு சேர்ந்ததுதான் அருளியல். அதற்கு தான் உலகியலையும் தொடர்புபடுத்தி இங்கே ஆசியுரை நல்கும் முகமாக உங்கள் சிந்தனைக்கு முன்வைக்கின்றோம். அதிலும் குறிப்பாக வீடு என்பது சிந்தையாலும் மொழியாலும் செல்லா நிலைத்து என்று உரையாசிரியர்கள் சொல்வதை மறுத்து நிராகரித்து தகர்த்து எறிந்தவர் நமது மாணிக்கவாசக பெருந்தகை. வீடு என்பதை அழகு தமிழில் எளிய நடையில் அற்புதமாக அந்த வீட்டு இன்பத்தை தான் எவ்வாறு ஒரு ஈ தேனில் விழுந்து விட்டால் அந்த தேனின் நற்குணத்தை அந்த ஈ பெற்று தன்னிலை மறந்து அது உய்வு பெறுகிறதோ, அவ்வாறு மணிவாசகர் அழுது அழுது பெற்ற இன்பத்தை இந்த பாவை பாடிய வாயால் கோவை பாடுக என்று நடராஜ பெருமானை அருளிய சிறப்பு வாய்ந்த இந்த நூல்களிலே அவர் தமிழ் மொழிக்கே ஒரு தனி முக்கியத்துவத்தை, ஏனெனில் எந்த மொழியாலும் மனதின் சிந்தனையாலும் வீடு என்பதை உணர்த்த இயலாது என்பது உரையாசிரியர்கள் கருத்து. அதனை முற்றிலுமாக நிராகரித்து மொழியால், அதிலும் குறிப்பாக தமிழ் மொழியால் இதை சாதிக்க இயலும், வீட்டு இன்பத்தை உணர்த்த இயலும் என்று சொல்லி நிலைநிறுத்தி சென்றவர் நமது மணிவாசக பெருந்தகை. அந்த வகையிலே நாம் இது தோத்திர பாடலாக மட்டும் பாடிவிடாமல், அது தோன்றிய காலம், அது சொல்லப்பட்ட முறை, அதில் பொதிந்திருக்கின்ற பொருள் சரிவு, கருத்து சரிவுகளை எல்லாம் நாம் உணர வேண்டுமானால் இது போன்ற விழாக்களும் அருளுரைகளும் இது போன்ற நூல் வெளியீடுகளும் இன்றியமையாதன இக்காலகட்டத்தில் என்றால் அது மிகையல்ல. மிக அருமையாக ஒரு தனிப்பாடல் விளக்குகின்றது. வள்ளுவர் நூல் அன்பர் திருவாசகம் தொல்காப்பியமே பரிமேலழகர் தெள்ளிய பரிமேலழகர் செய்த உரை, ஒள்ளிய சீர் திருத்தொண்டர் புராணம் என்று சொல்லி சித்தியாரையும் குறிப்பிட்டு இந்த 6 நூல்கள் தண்டமிழுக்கு தனி அணிகளாக விளங்குகின்றது என்பது ஒரு தனிப்பாடல். இந்த பாடலின் வழி உணர்த்தப்படுவது யாதெனில், இந்த சொல்லப்பட்ட திருக்குறள், திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட திருக்குறள், தொல்காப்பியம், அன்பர் திருவாசகம் என்றே சொல்கின்றார். யார் ஒருவர் கூனம்பட்டி சுவாமிகள் சொன்னது போல அந்த அன்பு நிலைக்கு, இறைவனை உணர்கின்ற பக்குவ நிலைக்கு வருகிறார்களோ அவர்களால் தான் திருவாசகம் முற்றோதலையே நிகழ்த்த இயலும். இன்றைக்கு பெருமைக்காகவும் பழமைக்கு புறம்பாகவும் மரபு வழுவியும் சொல்லப்படுகின்ற திருவாசக முற்றோதல்கள் கணக்கில் அடங்காது. அவை உலகியலுக்கு வேண்டுமானால் பார்வைக்கு அலங்காரமாக, வெளி தோற்றத்திற்கு கவர்ச்சிகரமாக தெரியலாமே தவிர, சொல்லிய பாட்டின் பொருளுணர்ந்து சொல்லுக என்று அந்த வாதவூர் அடிகளை வலியுறுத்தி சொன்னதை நாம் மறந்து விடலாகாது. என்றைக்கும் அது நமது எண்ணத்திலே நிலை பெற வேண்டுமானால், அதனால்தான் அந்த தமிழ் தனிப்பாடல் அற்புதமாக அன்பர் திருவாசகம் என்று அடையாளம் காட்டுகிறது. தொல்காப்பியம் என்று அந்த காப்பியத்திற்கு பழமையான காப்பியம், சங்ககால இலக்கியம் என்பதால் தொல்காப்பியம் என்று சொல்கின்றது. தெள்ளிய பரிமேலழகர் உரை, அவர் செய்த உரைதான் தெள்ளிய உரை, தெளிவான தெளிதல் என்ற நிலையிலே அவர் இயற்றிய உரை பரிமேலழகர் உரையும் ஒன்று மட்டுமே என்பதையும் இந்த தனிப்பாடல் வலியுறுத்தி சொல்கிறது. அது மட்டுமா, ஒள்ளிய சீர் திருத்தொண்டர் புராணம் என்று பெரிய புராணத்திற்கு மகுடத்தையே சூட்டுகிறது. அதே போல அந்த சித்தாந்தம் சித்தியார் நூலை அற்புதமாக குறிப்பிட்டு சொல்கிறது. சித்திக்கு மேல் நூல் இல்லை, சிவனுக்கு மேல் தெய்வம் இல்லை. ஏனெனில் சாத்திரமும் தோத்திரமும் கலந்து நாம் பயின்றால்தான்
நம்முடைய இந்த ஆன்மா தோன்றிய நிலையிலிருந்து நாம் இறை இன்பத்தை, முழு அனுபவத்தை, பேரின்ப பெருவாழ்வை நாம் பெற இயலும். அதிலும் சித்தாந்த 18 சித்தாந்த சைவ மடங்களைப் போல கொங்கு நாட்டிலே ஆதி சைவ மடங்கள் பல இருந்தன. அவற்றுள்ளும் இன்றைக்கு ஆகமம் அந்நிய மொழி அல்ல, வேதம் வேண்டாத மொழி அல்ல, ஒன்றுக்கொன்று இணையானது, ஒன்றின் வழி ஒன்று உள்ளது என்பதை நிலைநிறுத்துகின்ற ஒரு அற்புதமான பணியை கூனம்பட்டி ஆதீனம் செய்து கொண்டிருக்கிறது என்றால், அதிலும் இன்றைக்கு ஒரு காலகட்டத்திலே இனத்தால் நம்மை பிரித்தார்கள் சைவத்தை, இப்பொழுது மொழியால் பிரிக்க துடிக்கின்றார்கள். நமது செங்கோலாதீனம் ஒரு பாண்டிய மன்னரின் பெருமையும் அவருடைய ஆட்சி கிடைப்பதற்கு அவர்களுடைய அருள் அனுபவம் கை கொடுத்திருக்கிறது என்றால், இது போன்ற ஆதீனங்களை எல்லாம் நீங்கள் இந்த பகுதியிலே பெறுவதற்கு என்னே முன்னை தவம் செய்திருக்கிறீர்கள் என்று உணர வேண்டும். தோன்றியது தில்லையிலே, விளங்கியது நெல்லையிலே. தோன்றியது நெல்லையிலே, விளங்கியது சோழ நாட்டிலே, பாண்டி நாட்டிலே தோன்றி அன்றைக்கு தியாகேச பெருமான் நமக்கு ஆன்மார்த்த மூர்த்தமாக இருந்ததனாலோ என்னவோ அவருக்கு அபிஷேக கட்டளை, அன்னதான கட்டளைகளை நிறுவி இன்றைக்கும் மிகுந்த போராட்டத்துக்கு இடையே நிர்வாக உரிமை முழுமையாக பெற இயலாத நிலையிலும் கூட நிர்வாகத்திலே முழு பங்கெடுத்து கொண்டு, ஏனெனில் நமது ஆதீன குருமுதல்வர் மீது பாடப்பெற்ற சத்தியஞான பண்டாரம் பிள்ளை தமிழில் தொண்டர் பலராடும் தேவார திருவாசகம் பாடி இறைவனை முக்காலமும் இந்த குருமுதல்வர் வழிபட்டார் என அதிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய திருநாமத்தை நமது 17வது குருமகா சன்னிதானம் நமக்கு இட்டதனாலோ என்னவோதான் நமக்கு அவர்கள் காலத்திலே பயண வசதி குறைந்த காலத்திலே அவர்கள் நெல்லைக்கும் ஆரூருக்கும் எவ்வாறு பயணித்து 2 இடங்களிலும் சமயத்தையும் அறநிலையங்களையும் பேணி காத்தார்களோ அதுபோன்று இந்த விழாவிற்கு நாம் முன்னதாக திட்டமிட்டு முன்னதாகவே எழுந்தருளி இருந்த நிலையிலும் கூட தவிர்க்க இயலாத காரணங்களால் அவசர பயணம் மேற்கொண்டு இன்றைக்கு அவசரமாக இந்த விழாவிற்கு எழுந்தருள வேண்டிய ஒரு நிலையை குருமுதல்வருக்கு ஏற்பட்டது போல நமக்கு ஒரு தொடர்பினை பணி நிமித்தம் வழங்கி இருக்கிறார். அந்த நிகழ்வின் மேலும் ஒரு உண்மையை பெருமான் நமக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் என்றே நாம் கருதுகின்றோம். 70 வயது சூலிகாம்பாள் என்ற யானை எங்கள் பராமரிப்பில் அக்னீஸ்வரர் திருக்கோயில் புண்ணியா உன்னடிக்கே போதுகின்றேன் பூம்புகளூர் மேவிய புண்ணியனே என்று சொல்லப்பட்ட அந்த திருக்கோயிலிலே வளர்ந்து வந்த, அதிலும் நமது 17வது குருமூர்த்திகளால் புதிதாக திருமடத்திற்கும் திருக்கோயில் வழிபாட்டிற்கும் யானை கஜபூஜை செய்வதற்கும் தீர்த்தம் கொண்டு வருவதற்கும் இன்றியமையாதது என்று அவர்கள் பீடாரோகணம் ஏற்ற நாளில் இருந்து தொடங்கி அதனை தனது பிள்ளையை போல் சீராட்டி பாராட்டி அதை வளர்த்து வந்த நிலையில் நல்ல நிலையில் இருந்த யானை திடீரென அதிகாலை பொழுதுதான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கின்ற பொழுது நமது அருளாளர் பெருமக்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டீர்களானால் இறைவன் காட்சி கொடுப்பது 4ஆம் ஜாமம் என்று சொல்லுகின்ற நிலையில் 2 பாகன்கள் அந்த யானையை கட்டுத்தறியில் கட்டிவிட்டு ஒரு பாகன் உதவியாளர் திருக்கோயிலுக்குள் படுத்திருக்கிறார். இந்த யானை அதிகாலை 4 மணி அளவில் எழுந்து திருக்கோயில் ராஜகோபுர கதவை முட்டுகிறது. அவர்களுக்கு உள்ளே இருப்பது 2 வயதான மெய்க்காவல், இரவு காவல், இந்த உதவி பாகன். அவர்கள் ஏதோ ஒரு உள்ளுணர்வு உந்த அந்த கதவை திறக்கிறார்கள். யானை அங்கே உள்ளே சென்று கொடிமரத்தை சுற்றி வந்து சூலிகாம்பாள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கருந்தார்குழலி சன்னதி முன் நின்று கண்ணீர் விடுகிறது. ஒரு அரை மணி நேரம் வணங்க முற்படுகிறது. இயலாமை குறித்து அதனால் விழுந்து காலை மடக்கி வணங்க இயலாத நிலையில் அதற்குள் உதவி மெயின் பாகன் நேரில் வந்து அதை சமாதானப்படுத்தி படுக்க வைக்க முற்படும் போது அது படுக்காமல்
மீண்டும் ராஜகோபுர கதவை வந்து முட்டுகிறது, தாளிடப்பட்ட கதவை. அங்கே இருக்கின்ற அந்த 4 நபர்கள் அந்த யானையால் இவர்களால் கட்டுப்படுத்த இயலாது. ஆனால் அவர்கள் திறந்து விட்டவுடன் நேராக மடத்து வாசலுக்கு வருகிறது. அங்கே பிளிறுகிறது. அங்கே படுத்திருக்கின்ற காவலாளியோ மணியமோ எழுந்திருக்கவில்லை, திரும்ப சென்று படுத்து விடுகிறது. நமக்கு அதிகாலை 4:30 மணி அளவில் இந்த செய்தி வருகிறது, தொலைபேசி வழி, அலைபேசி வழி. உடனடியாக மருத்துவ குழுவுக்கு தகவல் கொடுத்து அறநிலையத்துறை, வனத்துறை, காவல்துறை மற்றும் வருவாய்த்துறை அலுவலர்களுக்கெல்லாம் தகவல் தெரிவித்து ஒரு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணி அவர்கள் அங்கே செல்கின்ற பொழுது 5:50க்கு தானாக எழுந்து நிற்கிறது யானை. உடன் அவர்களெல்லாம் வைத்தியம் செய்வதற்கு இந்த பாகன்களின் உதவியை நாடுகிறார்கள். அதுவோ சொல்லுக்கு கட்டுப்பட மறுக்கிறது. யாருடைய சொல்லுக்கும் கட்டுப்படவில்லை, ஆனால் யாருக்கும் தீங்கு விளைவிக்கவில்லை. கோயிலுக்குள் சென்று வழிபட்டது மீண்டும் கோயிலை நோக்கி பயணிக்கிறது. கோபுர வாயிலில் நின்று கொண்டு மறுக்கிறது. மீண்டும் அவர்கள் அதற்குள்ளாக நாம் இங்கிருந்து தகவல் கிடைத்து அருகிலுள்ள திருநள்ளார், சுவாமிமலை, கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை பாகன்களை எல்லாம் அவசர ஊர்தியின் வழியாக அவர்களை எல்லாம் வரவழைத்து அதை வைத்தியத்திற்கு ஆட்படுத்த முற்படும் போது அது இணங்கி 3 குளுக்கோஸ் பாட்டில்கள் மட்டும் போட்டுக்கொண்டு அதற்கு மேல் மறுத்து விடுகிறது. நின்று கொண்டே இருக்கிறது. சரியாக 10:30 மணி அளவில் மருத்துவர்கள், திருக்கோயில் அலுவலர்கள், உள்ளூர் மக்கள், வனத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் நின்று கையை உயர்த்தி கீழே படுக்கிறது. அப்படியே உயிர் விடுகிறது. அப்போ அந்த இறைவனுடைய திருவருள் வாய் பேச முடியாத 5 அறிவு பெற்ற ஜீவனுக்கு முழுமையாக கிடைத்திருக்கிறது என்ற உண்மையை இந்த சம்பவம் உணர்த்தி இருக்கிறது என்பதால் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டது. சுய சிந்தனை கொண்ட 6 அறிவு படைத்த நாம் மக்கள் 2 ஆதீனங்களும் சொல்லியவாறு உள்ளன்போடு நாம் உணர்ந்து சொல்வோமானால் இந்த திருவாசகத்தை நமக்கும் இந்த நிலை தாமாக வந்து எய்தும், எந்தவித இடர்பாடுகளும் இன்றி. நமது சிற்றறிவுக்கு எட்டிய வகையில்தான் மருத்துவங்கள்லாம் நிகழ்கிறது. கடைசியாக மருத்துவர் சொல்வது இறைவனை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள், சொல்ல வேண்டியவர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிவிடுங்கள், என் கையில் ஒன்றுமில்லை. அது வரைக்கும் சொல்லுவார், என்ன வேணாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன், நீங்கள் கொண்டாந்து அட்மிட் பண்ணுங்கன்னு. அவர்களை குறை சொல்லவில்லை. அவர்கள் உள்ளிருந்து இறைவன் நமக்கு முடிந்த உதவியை செய்கின்றார். வினைக்கு ஈடாக அந்த பிறவிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து அடுத்து தேவைப்பட்டால் மறுபிறவிக்கு இட்டு செல்வதற்கு அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் என்று மருத்துவர்களை குறைத்து மதிப்பிடுவதல்ல. இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் விஞ்ஞானத்தால் தான் விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருக்கிறது. அன்றைக்கே கண்ணப்ப நாயனார் மாற்று கண் அறுவை சிகிச்சை செய்திருக்கிறார். அன்பு என்ற ஒன்று என்றைக்கு நிலை பெறுகிறதோ அன்றைக்கு நம்மிடையே மாறுபாடோ வேறுபாடோ எந்த நிலையிலும் தோன்றுவது நிச்சயமாக இல்லை. அதுதான் நமது சமய கோட்பாடு. அதேதான் திருமூலர் அன்பே சிவம் என்று சொல்கின்றார். இதிலே இந்த திருவாசகம் ஒன்று மட்டும்தான் ஆங்கிலத்தில் ஜியு போப் என்ற கிறித்துவ பாதிரியாரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு உலகெங்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டு இருக்கிறது. அவர் வந்த நோக்கம் தமது சமயத்தை பரப்புவதற்காக. இங்கே பாரதத்திலே கிறிஸ்துவத்தை விதைக்க வேண்டும், வேரூன்ற செய்ய வேண்டும், சைவத்தை அழிக்க வேண்டும். மாற்று சமயத்தை நாம் என்றைக்கும் கண்டுகொள்வதில்லை. அவர்கள் வளர்ச்சிக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ துணை நிற்கின்றோம். ஆனால் அழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமது மரபு வழி, இறைவன் உணர்த்திய வழி தோன்றிய ஆன்மாக்கள் என்பதால் நமக்கு ஒருபோதும் இருந்ததில்லை. ஆனால் அவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் வந்ததாலோ என்னவோதான் அந்த சமயம் இங்கே நிலை பெற முடியவில்லை. இடையிலே இது சற்று தொய்வு ஏற்பட்டாலும் கூட அருளாளர்களாலும் ஆதீனங்களாலும் திருக்கோயில் போன்ற சமய நிறுவனங்களாலும் தன்னெழுச்சியாக நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. இன்றைக்கு இந்த கல்லிடைக்குறிச்சி மாநகருக்கு
ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு. 8 திக்குகளுக்கும் 8 சிவாலயங்கள், வைணவ ஆலயங்கள் நிறைந்த இந்த ஊர். இன்றைக்கு சில சிவாலயங்கள் இருந்ததே தெரியவில்லை, இடமே காணாமல் போய்விட்டது, கோயில்கள் இருந்த நிலை தெரியவில்லை. அதே போன்று வழிபாடு குன்றிய நிலையில் இருந்த அறம் வளர்த்த நாயகி அம்மன் திருக்கோயிலிலே இந்த மணிவாசக வழிபாட்டு குழுவினரால் சபாபதி அபிஷேகம் 6 செய்யப்படுவதும், வெளியில் தொகை பிரிக்காது அவர்களுக்குள்ளாகவே அதை செய்வதும் என்பதெல்லாம் சமயம் வளர்வதற்கு ஒரு தூண்டுகோலான ஒரு நிகழ்வாகத்தான் நீங்கள் எல்லாம் கருத வேண்டும். தன்முனைப்பு கெட்டால்தான், எல்லாம் சிவம் என்று உணர்ந்தால்தான் நாம் உயர்வு பெற முடியும், உய்வு பெற முடியும். அதைத்தான் 12 திருமுறைகளும் 14 சாத்திரங்களும் பண்டார சாத்திரங்களும் நமக்கு பறைசாற்றுகின்றன. உண்மையிலேயே பண்டார சிவன் என்று பெயர் ஏற்பட்டதனாலோ என்னவோதான் இன்னும் அவர் நமது ஆதீன நூல்களை எல்லாம் நல்ல வெளிப்படுத்த வேண்டும். திருவாவடுதுறை தருமபுர ஆதீன பண்டார சாத்திரங்களையும் அவருடைய உரையிலே மேற்கோள் காட்டுகின்ற அளவுக்கு செய்ய வேண்டும். ஏனெனில் அருமையாக நமது பிள்ளைத்தமிழிலே பார்கொண்ட பல்லுயிர்கள் பரசமய படுகொழியில் வீழாது, சிவசமயம் அல்லாதவர்கள் வருவார்கள், நேரில் அழைத்து சென்று விடலாம், காலம் குறைவாக இருப்பதால் செய்ய வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கோடு இங்கே அவர்கள் வருகை தந்துள்ளார்கள். கூனம்பட்டி ஆதீனம் அவசியம் இந்த முறை பங்கு கொண்டு பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்க வேண்டும் என்பது எங்கள் கமிட்டி சார்பான ஒரு விழைவினை வெளிப்படுத்துகின்றோம். இதோ வந்துவிட்டார் அம்மையார். ஏனெனில் சைவத்தை நிலைபெறச் செய்வதற்கு அமன் சமயம் சார்ந்த ஒரு நாவுக்கரசரை அவர் வழி என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்று சொன்ன தாரக மந்திரம், இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை என்று சொன்ன ஒரே சமயம் நமது மெய்ச்சமயம் சைவம் மட்டுமே. வேற எந்த சமயத்தினாலும் பாவத்துக்கு ஈடாக நீங்கள் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் என்பார்கள். அவற்றையெல்லாம் விடுத்து நீ நல்லெறியிலே செல்ல வேண்டும். அவ்வாறு நன்னெறியிலே செய்வதற்கு நற்சிந்தனை தோன்ற வேண்டும். நற்சிந்தனை தோன்றுவதற்கு நல்வாக்கினை செவிமடுக்க வேண்டும். நல்ல நூல்களை அற்புதமாக எழில் ஞான பூஜை என்று நமது செங்கோலாதீனம் தெரிவித்தார்கள். அந்த நிலையிலே இந்த பணி தொடர வேண்டும். நீங்களெல்லாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்றோதலை நிறைவு செய்து இன்று காலை முதல் எல்லா நிலைகளிலும் இருந்து விடுபட்டு சிவசிந்தனையோடு ஒன்றிணைந்திருக்கிறீர்கள். மேலும் உங்களுடைய இயல்பான இல்லற கடமைகளை ஆற்றுவதற்கு தடையாக இருத்தல் ஆகாது என்று கருதி இந்த அளவிலே நமது ஆசியுரையை உங்களுக்கெல்லாம் நிறைவு செய்யும் முகமாக நீனாலும் நெஞ்சை நினைகண்டாய் யார் அறிவார் சானாலும் வாழ்நாளும் சாய்காட்டு எம்பெருமானருக்கே பூனாலும் தமிழை சுமப்ப புகழ்நாமம் செவி கேட்ப நானாலும் நவீன்றேத்த பெறலாமே நல்வினையே என்று ஞானசம்பந்த பெருமான் அருளியவாறு நீங்கள் தினசரி சிவ வழிபாடும் குரு வழிபாடும் ஆத்மார்த்த பூஜையாகிய சிவ பூஜையும் பரார்த்த வழிபாடாகிய திருக்கோயில் வழிபாட்டையும் செவ்வையாக செய்து சிவகதி அடைய வேண்டும் என உங்களை எல்லாம் நமது ஆன்மார்த்த மூர்த்தியாகிய ஸ்ரீ அஜபா நடன தியாகேச பெருமான் திருவடி மலர்களை சிந்தித்து ஆசீர்வதிக்கின்றோம். திருச்சிற்றம்பலம். அருளாசியானது நமது இதயங்களில் பால் நினைந்து ஊட்டி தாயினும் சால பறிந்ததை போல இனிமையாக இருந்தது. இந்த நிகழ்விற்கு ஜெயந்திரா மெட்ரிக் பள்ளி திருநெல்வேலியினுடைய முதல்வர் மரியாதைக்குரிய உஷாராமன் அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை நமது வழிபாட்டு குழுவினின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொள்வதிலே பெருமகிழ்வு கொள்கின்றோம்.